অপারেশন করে ফেলছে 24 ঘন্টার মধ্যে। অনেক ইনফেকশন হয়ে গেছিল ওখানে। কি হয়েছিল? আপনার দাদার অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর পেইন আচ্ছা উঠছে যে আচ্ছা। হঠাৎ এখন করে। কেমন আছেন? শুরু করেন, শুরু করেন। এই সেলাই কাটছে যে কালকে। এখন একটু 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 হাঁটা চলা করতেছে একটু একটু। উম, আছে কোনো রকমে আছে। আমি পায়ে সাধু, ব্যথা পাই। হুম। সাধু, সাধু। ITSS পেজের মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। শুভরাত্রি। আজ 6 নভেম্বর 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার, রাত 8টা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই আজকের জুমে উপস্থিত ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান থেকে এবং অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন কলকাতা থেকে উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহোদয়া। দিদি, দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি। Yang manggalang dadasahi cintaing susadevaka Sutwanang nadigachanti Arthating sanca manggalang Desitang devadevina Sabba papa binasana Bahudeva manusacha mangalani achintayu akankamana sotvanang bruhi mangalamuttamang asevana chavalana panditanang cha sevana Pujata pujaniyana etang mangalamutamam sadhu সাধু, sadhu সাধু, sadhu সাধু। এখন সাধু। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন উপাসক প্রান্ত বড়ুয়া। উপাসক প্রান্ত বড়ুয়াকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় মামা প্রবীর সিংহকে আমাকে আজকে উচ্চ মিটিং এ পঞ্চায়েত প্রার্থনা করতে দেওয়ায়। আমি সর্বপ্রথম তথাগত সময় শব্দকে শ্রদ্ধা চিত্রে নতশিরে বন্দনা করতেছি মিটিং এ উপস্থিত সকল ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রমণ সংঘদের বড়দের জানাচ্ছি আমার নমস্কার, ছোটদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। চলুন আমরা সবাই শিলে প্রতিষ্ঠিত হই। প্রথমে সবাই সমস্বরে 3বার সাধুবাদ প্রদান করুন। সাধু, সাধু, সাধু সাধু। সাধু বুদ্ধাং সাধু বন্দামি, dhammang বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি, dhammang বন্দামি, সংঘাং বন্দামি, আহাং বন্দামি সর্বদা। সাধু। তৃতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি,
Dhammang bandami, Sanggang bandami, Ahang bandami, Shabada, Okasha, bandami bhante, Daretena, Kotang Shabbang, Aparadang, Khamatu, Me bhante, Dutiyamti, Okasha, bandami bhante, Daretena, Kotang Shabbang, Aparadang, Khamatu, Me bhante, Tatiyamti, Okasha, bandami bhante, Daretena, Kotang Shabbang, Aparadang, Khamatu, Me bhante, Okasa ahang bante tisharaneno shaha pancho silang dhammang yachami anukahang katva silang betha me bante dutiyamti okasa ahang bante tisharaneno shaha pancho silang dhammang yachami anukahang katva silang betha me bante tatiyamti okasa ahang bante tisharaneno shaha pancho silang dhammang yachami अनुग्रहं कृत्वा शिलं व्यथा मे भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা পূজনীয় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। Yamang vadami tavadetha namo नमः tassa भन्ते bhagavato arahato samma sambuddhassa नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा Buddhang saranang gissami, बुद्धां dhammang शरण saranang gissami, sanghang saranang gissami. बुद्धां शरणं गच्छामि धम्मां शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Dudiyampi buddhang saranang gissami, dudiyampi dhammang saranang gissami, dudiyampi sanghang saranang gissami. द्वितीयम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मां शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि Tadiyampi buddhang saranang gissami, tadiyampi dhammang saranang gissami, tadiyampi sanghang saranang gissami. तातियम्पि बुद्धां शरणं गच्छामि तातियम्पि धम्मां शरणं गच्छामि तातियम्पि संघं शरणं गच्छामि Tisranena ghana silang paripunang मम panati भन्ते pata vairamani शिखापदं samadhiyami. अनातिपथा बेरोमणि शिक्षापदं समादयामि Adina dana vairamani शिखापदं samadhiyami. आदिन्नदान बेरोमणि शिक्षापदं समादयामि Kampiso misasara vairamani शिखापदं samadhiyami. आमेषु मिच्छसारा बेरोमणि शिक्षापदं समादयामि Mucha wada vairamani शिखापदं samadhiyami. मोसपद बेरोमणि शिक्षापदं समादयामि Sura Maria Macha Pamadatana Veramani Shikhapadang Samadhiyami. शूरा मेरिया मज्जपमटक्षणा बेरोमणि शिक्षापदं समादयामि Idhame Punyang इदं मे पुण्यं Asavekayang असवक्षया Ohang Hotu आहं होतु Idhame Shilang इदं मे शीलं Nibbanacha निब्बानस्सा Pachayo पाच्छायो Hotu होतु Shadu Imani Sisranina Saha Poncho Shilang Dhammang Shadungang Katwa Apamadhena Shilang Shampadeta. अम्मा भन्ते তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা অনেকদিন পরে আমরা সংযুক্ত হয়েছি। কালকে থেকে আবার অনুষ্ঠানটি পুনরায় আমরা পরিচালনা করার চেষ্টা করতেছি, কারণ 1 মাস ব্যাপী আমাদের কঠিন চিবর দাঁড়ানো অনুষ্ঠান থাকার কারণে ভিক্ষু সংঘ ব্যস্ত এবং উপাসক উপাসিকারাও ব্যস্ত থাকায় আমরা কিছুদিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারিনি। তো আমরা চেষ্টা করব এখন থেকে প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। তো আমরা এখন 10 মিনিট ভাবনায় বসবো। তো আপনারা যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন, যে রুমে বা যে স্থানে আছেন, আপনাদের সুবিধা মতো বসে বাঁ হাতের উপর ডান হাত রাখবেন, বা হাতের উপর
5টি আঙ্গুলের উপর 5টি আঙ্গুল রাখবেন এবং যে বৃদ্ধা আঙ্গুল আছে 2টা আঙ্গুল স্পর্শ করে রাখবেন, যাতে একটা আঙ্গুল স্পর্শ করলে বা ছেড়ে দিলে আরেকটা আঙ্গুল বুঝতে পারে যে স্পর্শ হয়ে যে হাতটা তুলছে বা হাতটা ছেড়ে দিচ্ছি। যাতে আমরা, কারণ আমরা যখন ধ্যানে বসি তখন হাতটা যখন আমাদের খোলা থাকে তখন কিন্তু আমরা এই হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, চুলে হাত দিই, মুখে হাত দিই বা কানে হাত দিই, যার কারণে এই হাত, 2 হাত আমরা যদি বা হাতের উপর ডান হাতে স্পর্শ করে রাখি তখন আমরা বুঝতে পারি যে হাতটা যখন 1 হাত তোলা হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ধ্যানে বসে আছি, তখন আমাদের সজ্ঞানটা ফিরে আসে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা যে রুমের মধ্যে বসে আছেন আপনারা, অন্তত সেই রুমের মধ্যেই যেন আপনাদের চিত্তটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর কখনো কখনো যদি বেরিয়ে যায় তাহলে সেটাকে আবার পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এভাবে আপনারা 10 মিনিট ভাবনায় বসবেন।
भवन्तु सबा मंगलं रक्षन्तु सबा देवता सबा बुद्धानुभावेन सबा धर्मानुभावेन सबा संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु देति। সাধু 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 সাধু। সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে আমাদের নির্ধারিত ভান্তে না থাকায় আজকে ধর্মদর্শনা দান করবেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তে কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার বরিশাল। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি। আজকের ধর্মদর্শনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক বলতে ত্রিপিটক বন্দনা। সাধনমস্তারি। সাধু 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 মঙ্গলক। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সাধনমস্তারি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে প্রতিদিনের ন্যায় ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে হয়তো নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে দিনে উপস্থিত হতে পারেননি, যার কারণে আবারও আপনাদের সম্মুখে ধর্মদেশনা বা ধর্ম আলোচনা যেটাই বলি না কেন সুযোগ পেয়েছি। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা যারা সরাসরি ফেসবুক লাইভ এবং ITS পেজ, ইউটিউব এবং সরাসরি জুম প্রোগ্রামে রয়েছেন সকলকে সাধুবাদ জানাই। ধর্মদেশনার আগে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাই। নতশিরে বন্দনা জানাই বুদ্ধের নির্বাণকামী ধর্মকে এবং বুদ্ধ ধর্মের দ্বারক ও বাহক সদ্য ভিক্ষু সঙ্গের স্মরণ নতশিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকে যারা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা দায়িত্বে রয়েছেন এবং যারা আজকে অনুষ্ঠানটি শ্রবণ করতেছেন সকলকে। তো আজকে যে বিষয়ে নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হলো বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে কর্ম ক্রিয়া, অর্থাৎ কর্ম অথবা ক্রিয়া বা কর্মফল যেটাই বলে না কারণ বা কাজ একই অর্থে একই অর্থ বোঝায় কর্মের। সেই কর্মের বিপাক অথবা ক্রিয়ার বিপাক যেটাই বলি না কেন একই শব্দ আমরা বুঝতে পারি। আমরা যদি সোজা বাংলা বলি কাজের ফল বা কর্মের ফল যেটাই বলি, এই কর্ম ক্রিয়া মানে এই কাজগুলা কর্মগুলো করার পরে এর ফলগুলো কিভাবে আমরা ভোগ করি বা ভোগ করতে পারি বা কোন ফল কি কাজ করলে আমাদের ফলটা সহজে পাওয়া যায়, যে কর্মফলের যে ক্রিয়া কাজগুলো কিভাবে করে এই সম্পর্কে আজকে একটু আলোচনা করব। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা সর্বপ্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে কর্মটা কি। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে কর্ম বলতে আমরা বোঝাই যে চেতনা দ্বারা চালিত ইচ্ছাকৃত কাজকে বোঝায়, অর্থাৎ চেতনার মধ্য দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করি বা করে ফেলি সেটাকে আমরা কর্ম বা কাজ বলে থাকি। যা হতে পারে শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা বাক্য বা মনের মাধ্যমে হতে পারে, বাক্যের মাধ্যমে হতে পারে বা মনে মনে হতে পারে। এই তিন প্রকারের আমরা কর্মগুলো করে থাকি, যেটা আমরা প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ড আমরা থামি না, করতেই থাকি। হয়তো মনে মনে আমরা চিন্তা ভাবনা করে সেই কাজটা করতেছি, বা আমাদের হাত পা চোখ কান অঙ্গ দিয়ে আমরা কাজগুলো করি, অথবা আমাদের মুখে যে শ্রবণ কথা দিয়ে আমরা সেই কাজগুলো করে থাকি। এই কাজগুলো কি আমরা যেটা ইচ্ছাকৃত ভাবে মানে চেতনা দ্বারা চালিত ইচ্ছাকৃত ভাবে যে কাজগুলো আমরা করে থাকি এটাকে বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে কর্ম বলে থাকি, যা ভবিষ্যতের ফলাফল বা কর্মফলের দিকে পরিচালিত হয় বিদায় কুশল কর্ম এবং অকুশল কর্ম চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে কুশল কর্ম যারা করে তারা কুশল কর্মের ফল ভোগ করবে এবং অকুশল কর্ম যারা করে এরা অকুশল কর্মের ফল ভোগ করবে। এরকম চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে বুদ্ধ ধর্ম দর্শনটা আমরা এই কর্মগুলোকে দেখতে পাই। বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে এই কর্মই ব্যক্তিকে কর্মফলের অধীন করে এবং পূর্ণ ধর্মের চক্রের সাথে যুক্ত রাখে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাওয়া যায়, যা ব্যক্তিকে ভোগ করতে হয়। অর্থাৎ আমি কর্ম করি
এবং সেই কর্মের ফলও আমি ভোগ করি, অন্য কেউ ভোগ করার কোনো সুযোগ নেই বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে। তো যার কারণে আমরা অনেক সময় বলি যে ভান্তে আশীর্বাদ করিয়েন। আশীর্বাদ তো ভান্তেরা সবসময় সকল সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকাদের দৃষ্টি সবসময় মৈত্রী দান বা মৈত্রী দান দিয়ে থাকে বা আশীর্বাদ প্রদান করে থাকে। এখন সেটাকে রিসিভ করার জন্য, সে মৈত্রীটা বা সেই পূর্ণ কর্মটাকে রিসিভ করার জন্য, যেটা দান করা হয় সেটাকে রিসিভ করার জন্য তারও একটি ক্যাপাসিটি থাকার প্রয়োজন। যেমন আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একজন অপরজনকে ফোন দিলে, যাকে ফোন দিব তার নাম্বারটা প্রয়োজন। একটা নাম্বার ভুল হয়ে গেলে অন্য কারো কাছে চলে যাবে। আবার আমরা বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠাইলে যে রিসিভ করবে তার নাম্বারটা প্রয়োজন তাকে টাকা পাঠানোর জন্য, আবার যে টাকা পাঠাবে তারও একটি বিকাশ নাম্বারের প্রয়োজন। তো ততটুকু ভান্তেরা যাদের কাছে সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকারা যখন বলে যে ভান্তে আমাকে আশীর্বাদ করিয়েন, ভান্তে আশীর্বাদ করলো, এই আশীর্বাদটা আপনার পাওয়ার জন্য অন্তত আপনি পঞ্চশীলধারী উপাসক উপাসিকা হতে হবে। সর্বপ্রথম হচ্ছে ত্রিরত্নের পূজারী হতে হবে। ত্রিরত্নের প্রতি আপনার আহ শ্রদ্ধা, চেতনা এবং শীলবান হতে হবে। এইরূপ যদি না হন, তাহলে ভান্তেদের কাছে আপনারা যে পূর্ণ দান চাইলেন, এটা পূর্ণ রাশি দান করলেও সেটা মানে পাওয়া বা পেয়ে যাবেন এরকম চিন্তা ভাবনা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই কর্মফলের ভিতর দিয়ে কিন্তু আমাদের জীবন চক্রটা কি হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে, বা জীবন চক্রের পথ আমরা ঘুরে ঘুরে কিন্তু এই কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চক্রের সাথে আমরা যুক্ত হচ্ছি। এই কর্মের ফল ধারণাগুলো যে আমরা চেতনা নির্ভর কর্ম হয়ে থাকে। যেমন চেতনা নির্ভর কর্ম বলতে বুদ্ধে ধর্ম দর্শন মতে কর্ম আসলে চেতনা বা অভিপ্রায় যে কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় সেটাই প্রকৃত কর্ম। অনিচ্ছাকৃত বা অচেতন কোনো কাজ কর্ম হিসাবে গণ্য হয় না। অর্থাৎ যে কাজগুলো আমরা চেতনা দিয়ে করি, যে চেতনা দিয়ে আমরা সজ্ঞানে যেগুলো করি সেগুলোকে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে কর্ম বলা হয়। যেটা অনিচ্ছাকৃত করি, অর্থাৎ আপনাকে একজন মেরে ফেলবে, হ্যাঁ, বা ভয় দেখিয়ে জোর বস্তি করে যে কাজগুলা করার জন্য আপনাকে বলা হয় বা করতে দেয়া হয় বা করে ফেলা হয়, সেগুলোকে বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে এটা কর্ম বলে না। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে যে কর্ম, বুদ্ধ ধর্ম দর্শন মতে কর্ম আসলে চেতনা বা অভিপ্রায় যে কাজ ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয় সেটাই প্রকৃত কর্ম। অনিচ্ছাকৃত বা চেতনাবিহীন যে কাজ কর্ম হিসাবে গণ্য হয় না। কর্মের যে প্রকারভেদ গুলো আমরা দেখি, সেখানে আমরা কর্ম শারীরিক দিয়ে করতে পারি, কর্মগুলো আমরা করে থাকি, যেটা আগেই বলেছিলাম। বাক্য বা মৌখিক, মুখের মাধ্যমে আমরা কর্মগুলো করে থাকি। এবং মন বা মানসিক ধারা সম্পাদিত যে কর্ম সেগুলো আমরা করে থাকি। এই তিন ধার দিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের কর্মগুলো করে থাকি। এবং কর্মফল, প্রতিটি কর্মের একটি ফল আছে। যে কোনো কাজ করি তার কিন্তু একটি প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন আমরা যখন আগুন জ্বালাই, আগুনের তাপ, তেজ, একটা তেজ পাওয়া যায়। যখন আমরা পানি খাই, পান করি, তখন কিন্তু আমাদের পানির যে ধর্মটা সেটা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমরা যখন আহার গ্রহণ করি আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে। প্রত্যেকটা কর্মের কিন্তু একটা কি আছে, ফল রয়েছে। যার কারণে এটাকে প্রতিটি কর্মের একটি ফল হিসাবে আমরা বুঝতে পারি, বা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা সেগুলো বোঝার আমাদের ইচ্ছা শক্তি বা আমাদের সেই জ্ঞান রয়েছে। কর্মফল ও পুনর্জন্ম, কর্মই মানুষকে পুনর্জন্মের চক্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কর্মফল এই চক্রকে নির্ধারণ করে। কে কর্মফলটা করে? কর্মর ফলটা আমি করি, এবং এই কর্মফলের মাধ্যমে আমি আমার জীবন চক্রকে আবদ্ধ করে রাখি। অর্থাৎ আহ অন্য অন্য ধর্ম দর্শনে যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, তার অনেক পাওয়ারফুল, তিনি চাইলে সবকিছু মাফ করে দিতে পারেন। এবং তার কাছে যদি ক্ষমা চাওয়া হয়, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মেরে ফেলতে পারেন, বা তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শেষ করে দিতে পারেন, ধ্বংস করে দিতে পারেন, বা অনাহারে রাখতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আবার সবকিছু দিতে পারে। এরকম একটা যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যেটা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কর্ম মানুষকে পুনর্জন্ম চক্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখে, এবং কর্মফল এই চক্রের নির্ধারণ করে। তাহলে আহ,
আমি কর্মটা তো আমি করি। আমার আমি যে বুদ্ধ ধর্মের অনুসারী, আমি আমাকে তো সেই কর্মটা আমাদের মহাকারণী তথাগত সম্যক সুবুদ্ধ করাচ্ছে না, আমি আমি করতেছি সেই কর্মটা। এবং অন্য অন্য ধর্ম দর্শনে যে সৃষ্টিকর্তা বা যিনি রয়েছেন পাওয়ারফুলি তিনি সব করাচ্ছেন, কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে মহাকারণী তথাগত সম্যক সুবুদ্ধ বা বিগত দিন যে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে আরেকজন সম্মুখ বুদ্ধ, আরো অনেক বুদ্ধের আবির্ভূত হয়েছে, কেউই আমাদেরকে সেই কর্ম করার জন্য বাধ্য করেননি বা সেই কর্ম আমাদেরকে করাননি বা তার মাধ্যমে আমরা সেই কর্মগুলো করিনি। আমি আমার কর্মগুলো করেছি, সেটা কুশল কর্ম হোক বা অকুশল কর্ম হোক। আমি আমার চিত্তের মাধ্যমে বা আমার শারীরিকের মাধ্যমে বা আমার ভাগ্যের মাধ্যমে বা আমার মন দিয়ে আমি এই কর্মগুলো করেছি। তাহলে এই মানব জীবনের পূর্ণ জন্মের যে চক্রটা, এটা আবদ্ধ করে রেখেছে কি আমি আমার কর্মফলের মাধ্যমে। কর্ম ও মুক্তি, কর্ম মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে, কিন্তু অন্যদিকে সঠিক ও অকুশল কর্ম সাধনের মাধ্যমে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা যায় এই কর্মের মাধ্যমে। যেমন আমরা ধ্যান করি, এটা একটা কর্ম। যেমন আমরা শীল গ্রহণ করি, সারাদিন শীলে অষ্টশীল বা পঞ্চশীলের মধ্যে থাকার চেষ্টা করি, সেটাও একটা কর্ম। আমরা ধ্যান করি, সেটাও কর্ম। আমরা বিভিন্ন সময় এই ধর্ম শ্রবণ করতেছি, এটাও একটা কর্ম। ধর্ম দেশনা প্রদান করতেছি, এটাও একটা কর্ম। আমরা কর্মের বাইরে কেউই নয়। এই কর্মগুলো কে করাচ্ছে? আমি আমার চিত্তের মাধ্যমে বা আমার মুখের মাধ্যমে বা আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এই কর্মগুলো আমরা করে থাকি। তো সাধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসক এই থেকে আমরা এইটুকু শিক্ষা পাই যে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে যদি আমরা সঠিক ধর্ম দর্শনটা পাই, তাহলে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ আমাদের কিছু করাচ্ছেন না। আমরা আমাদের মতোই কুশল কর্ম অকুশল কর্ম করছি। এই কুশল কর্ম বা অকুশল কর্মের কারণে আমরাই আমাদের জীবন চক্রটাকে সেভাবে নির্ধারণ করব বা জন্ম জন্মান্তরে আমাদের সেই রূপরেখা আমরাই নিজেরাই তৈরি করে যাচ্ছি। এই কর্মগুলো কিভাবে কাজ করে বা এই কর্মগুলো কিভাবে করলে আমরা আহ বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন থেকে যে কুশল কর্মগুলোর মাধ্যমে আমাদের জীবন ধারণ যদি করতে পারি, আমরা কিভাবে এর থেকে আরো আহ জ্ঞানী বা এর থেকে আরো ধনী বা এর থেকে আরো সুখময় শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারবো, এই বিষয়গুলো যদি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে কুশল এবং অকুশল সম্পর্কে। যেহেতু কর্মের দুটি রূপ থাকে, যেটা কুশল কর্ম বা অকুশল কর্ম, এই দুটি রূপ থাকে। হয়তো যে কর্মগুলো আমরা করে থাকি সারাদিনে সেটার মধ্যে কুশল কর্ম হবে, নয়তো অকুশল কর্ম হবে। এই দুটির মধ্যেই একটির মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। এখন কুশল কর্মটা যদি সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা জানার চেষ্টা করি, তাহলে কুশল কর্মকে এভাবে আমরা জানতে পারি, যেটা লোভ দেশ মোহ ব্যতীত যে কর্মগুলো আমরা করে থাকি সেটা হলো কুশল কর্ম। আর যেই কাজগুলো আমরা লোভ দেশ মোহ দিয়ে যে কাজগুলো আমরা সম্পাদন করি সেটা হলো অকুশল কর্ম। অর্থাৎ সেটা আপনার ধর্মীয় কাজ হোক, সামাজিক কাজ হোক, পারিবারিক কাজ হোক, অফিসিয়াল কাজ হোক, যেই কাজগুলো আমরা লোভ দেশ মোহ দিয়ে করব সেটা অকুশল কর্ম। এবং লোভ দেশ মোহ ব্যতীত যে কর্মগুলো আমরা করব সেটা হচ্ছে কুশল কর্ম। এই কর্মগুলো হতে পারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, বা পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে, অথবা সামাজিক কর্মক্ষেত্রে, ধর্মীয় কর্মক্ষেত্রে, অথবা অফিসিয়াল কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা কর্মক্ষেত্রে, যে কোনো চাকরি কর্মক্ষেত্রে ও হতে পারে। সেখানে আমাদের সবসময় লোভ দেশ মোহ ব্যতীত যদি আমরা সেই কর্মগুলো করতে পারি বা সম্বোধন করি, তখন কিন্তু সেই কর্মগুলো কি হবে? কুশল কর্মে পরিণত হবে। আর যে কর্মগুলো আমরা আহ অকুশল কর্ম, মানে লোভ দেশ মোহ দিয়ে আমরা যে কর্মগুলো করব সেটা হচ্ছে অকুশল কর্মে পরিণত হবে। এখন কুশল কর্মটা কি ফল আমাদের দিবে? কুশল ফল কর্ম যদি আমরা করি, সেই কুশল কর্মের মাধ্যমে আমরা সুখ, আমরা জন্মান্তরে সুখময় শান্তিময় মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে পারবো। এবং অকুশল কর্ম করলে সেই অকুশল কর্মের ফল হিসেবে আমরা নানা রূপে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানে আমাদের নানা কিছুর অভাব থাকবে। যেমন আমরা এই পৃথিবীতে দেখতে পাই, মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করার পরেও অনেকে ঘর নেই, বাড়ি নেই, অনেকে পোশাক নেই, অনেকে খাবার নেই, আহার থাকে, তিন বেলা খাবার এক বেলা খেয়ে থাকে, মানুষের কাছে চেয়ে চেয়ে খায়। এ কর্মের প্রভাব, কর্মের ফলের কারণে এগুলো হচ্ছে। আহ, যার কারণে এই কর্ম
কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চক্রটা আমরা নির্ধারণ করে আসছি এবং নির্ধারণ করে প্রতিনিয়ত যাচ্ছি। প্রতিদিন যে আমরা ভালো খাচ্ছি, প্রতিদিন যে আমরা ভালো থাকছি, প্রতিদিন যে আমরা ভালো কাজগুলো করছি, প্রতিদিন যে আমরা সুন্দরভাবে চলাফেরা করি, প্রতিদিন যে আমরা সুন্দরভাবে কথা বলি, এই সব কিছুই কর্মের উপর নির্ভরশীল বা কর্মের মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে। এখন কুশল কর্ম যদি আমরা করি, তাহলে কুশল কর্ম ফল হিসাবে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করলেও, মানব কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তার দুঃখ রয়েছে। অর্থাৎ এই যেমন আমরা সময় মতো খেতে পারি, তারা সময় মতো খেতে পারবে না। তাদের শীতের সময় শীতের পোশাক থাকে না, পায়ে জুতা নেই। মানুষের যে সুখ বিলাসিতা, যেগুলা মানুষ আহার করে ভালো খাবার খায়, তারা ওগুলো খেতে পারে না। মানুষের যে ফেলে দেয়া খাবারগুলো তারা তুলে তুলে খেতে হয়, মানুষের ফেলে দেওয়া পোশাকগুলো তারা গ্রহণ করতে হয়। ঘর নেই, বাড়ি নেই, রাস্তার পাশে ঘুমাতে হয়। এটা অকুশল কর্মের প্রভাবে এরূপ হয়ে থাকে। এটা 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 তো মানব রূপে, মানব রূপে বা মানব কুলে জন্মগ্রহণ করার পরে যদি মানব কুলে জন্ম না হয়, তাহলে চার আপায়ার মধ্যে যদি জন্ম হয়ে যায়, বা তীর্যকে যদি জন্ম হয়ে যায়, বা অসুরে যদি জন্ম হয়ে যায়, প্রেত কুলে জন্ম হয়ে যায়, তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিয়া সেখান থেকে ফিরে আসা অনেক অনেক অনেকটা কঠিন বা অনেক দূরে চলে যাওয়ার মতো। অর্থাৎ একটি সাগর পাড়ে যেমন একটি ছোট একটি সুই খোঁজার মতো হয়ে যাবে। অতি সহজে যেগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না, বা ওই রূপে চলে গেলে সেখান থেকে পুণ্য কর্ম করে আবার এই ধর্ম দর্শন পাওয়াটা অনেক 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 দূরে চলে যাবে। তো এখন আমরা যেহেতু মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছি, সেহেতু আমাদের প্রত্যেকে করা উচিত, প্রত্যেকটা কর্মক্ষেত্রে আমাদের লোভ দেশ মোহ ব্যতীত কর্মগুলো করা উচিত, যাতে প্রত্যেকটা কর্ম আমাদের কুশল কর্মে পরিণত হয়, এবং সেই কুশল কর্মের প্রভাবে আমরা যেন জন্মান্তরে সুখময় শান্তিময় মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে পারি। যে রূপে জন্মগ্রহণ করি সেই রূপে যেন আমরা সেই ফলগুলো ভোগ করতে পারি। এখন আরেকটা বিষয় হলো, কুশল অকুশল সম্পর্কে জানলাম। কুশল কর্ম কোথায় আমাদের নিয়ে যেতে পারে? আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এবং আমরা কুশল কর্ম কি অকুশল কর্ম কি সেটা সম্পর্কে জানলাম, এবং কুশল কর্ম কি ফল দেয় বা অকুশল কর্ম কি ফল দেয় সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম। কুশল কর্ম আমাদেরকে এমনকি নির্বাণের পথ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, নির্বাণ পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে। অকুশল কর্ম আমাদেরকে চার আপায়ায় নিক্ষেপ করতে পারে। এখন সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আপনারা নির্বাণে যাবেন না চার আপায় গমন করবেন, সেটা আপনাদের ডিসিশন, সেটা আপনাদের কর্মের উপর নির্ভরশীল। এখন আমরা কুশল কর্ম যেগুলো করি, অর্থাৎ আমরা যে পুণ্য কর্মগুলো করি, এই পুণ্য কর্মগুলা কোথায় সঞ্চয় থাকে, বা এই পুণ্য কর্মগুলা কোথায় থাকে, এই পুণ্য কর্মগুলো আমাদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করে বা আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করে, এই সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, কুশল কর্ম আমরা প্রতিনিয়ত যে কুশল কর্মগুলো করি, সেটা আহ প্রতিদিনের মতো সে কুশল কর্মগুলো কি হয়ে যায়, ব্যয় হয়ে যায়, অর্থাৎ খরচ হয়ে যায়। তো আপনারা বলতে পারেন আবার কুশল কর্ম আবার কিভাবে খরচ হয়? আমরা প্রতিনিয়ত যে ভালো থাকার চেষ্টা করি, প্রতিনিয়ত যে আমরা ভালো থাকতেছি কুশল কর্মের প্রভাবে, কুশল কর্ম আছে বিদায়। আমরা প্রতিদিন যে ভালো কিছু খাচ্ছি কুশল কর্মের কারণে, আমরা প্রতিদিন যে ভালো পোশাক পরছি কুশল কর্মের কারণে। আর যারা খারাপ অবস্থা তারা অকুশল কর্মের কারণে। তাহলে কুশল কর্মটা কি হচ্ছে? প্রতিনিয়ত আমরা কুশল কর্ম করছি, এবং প্রতিনিয়ত সেই কুশল কর্মের প্রভাবে আমরা ভালো থাকছি, ভালো খাচ্ছি, ভালো চলছি। কুশল কর্মগুলো কি হচ্ছে, ব্যয় হচ্ছে, বা সোজা কথা যদি বলি খরচ হচ্ছে। যেরূপ আমরা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কি প্রয়োজন, বাসস্থানের প্রয়োজন, চিকিৎসার প্রয়োজন, খাবারের প্রয়োজন, পোশাকের প্রয়োজন, এগুলো আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। তো এই খাবার, বাসস্থান, পোশাক আশাক, চিকিৎসা, এগুলো করার জন্য কি প্রয়োজন? টাকার প্রয়োজন। এই টাকা কোথা থেকে আসে? আমরা কোনো চাকরি করি বা কোনো কর্মের মাধ্যমে এই টাকাগুলো আমরা কি করি, আয় করি। আয় করার পরে সেখান থেকে আমরা কি করি, ভালো থাকার জন্য আমরা একটা ঘর নির্মাণ করলাম, ভালো খাবারের জন্য আমরা আহারের ব্যবস্থা করলাম, ভালো পোশাক পরার জন্য আমরা পোশাকের ব্যবস্থা করলাম, অসুস্থ হলে আমরা চিকিৎসা করলাম। কিসের মাধ্যমে করলাম? টাকা দিয়ে। সে টাকাটা আসলো কোত্থেকে? কর্ম থেকে। সেটা চাকরি হোক বা বিভিন্ন রকম কৃষি কাজ হোক, সেই কর্ম থেকে যে আয়টা হচ্ছে, সে আয়টা দিয়ে আমরা ব্যয় করতেছি কোথায়?
আমাদের জীবন দাঁড়ায়। অর্থাৎ জীবন চক্রের মধ্যে ভালো থাকার জন্য, ভালো খাবার জন্য, চিকিৎসার জন্য, বাসস্থানের জন্য আমরা সেই টাকাগুলো বা সেই অর্থগুলো আমরা ব্যয় করতেছি। হ্যাঁ, ব্যয় করতেছি। ততরূপ পুণ্য কর্মগুলো আমরা যে প্রতিনিয়ত পুণ্য কর্মগুলো সঞ্চয় করতেছি, সেই সঞ্চয়গুলো পুণ্য কর্মগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যয় হচ্ছে বা খরচ হচ্ছে। কারণ আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের পুণ্য কর্মের প্রভাবে আমরা ভালো থাকি, বা পুণ্য কর্মের প্রভাবে আমরা ভালো চিন্তা করি, ভালো কথা বলি, ভালো খাই, ভালো স্থানে ঘুমাতে পারি। এটা আমাদের পুণ্য কর্মের প্রভাবে, এবং প্রতিনিয়ত এই পুণ্য কর্মগুলো কি হচ্ছে, খরচ হচ্ছে। আবার আমরা এরূপ যদি দেখি, দেখেন আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু আমাদের রূপটাকে বা আমাদের দেহটাকে সঠিক আহ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত খাবারের প্রয়োজন হচ্ছে। যেমন কেউ সকালে নাস্তা করে, আবার দুপুরে আহ কোনো কিছু খাবার খায়, বাড়ি খাবার। রাত্রে অনেকে নাস্তা করে, অনেকে খাবার খায়। তো এই খাবারগুলো কেন খেতে হচ্ছে? আমাদের এই দেহটাকে দেহ ক্রিয়া গুলো কাজ করার জন্য আমাদের দেহে এটা দেওয়া হচ্ছে। এখন আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি, এই খাবারগুলো কোথায় যাচ্ছে? আমাদের, আমরা আহার করার পরে আমাদের পেটের ভিতরে যাচ্ছে। যাওয়ার পরে কি হয়, পরদিন বা বিকাল বেলায় সেগুলো আবার পাস হয়ে যায়, বের হয়ে যায়। এখন সেটাও কিন্তু, আমরা যে খাবারগুলো খাচ্ছি এটাও কিন্তু খরচ হচ্ছে। প্রতিনিয়ত আমরা যে খাচ্ছি এটা মানে স্থায়ী না, অস্থায়ী ভাবে এখানে থাকে, থাকার পরে আবার ব্যয় হয়ে যায়। অর্থাৎ খাবার যেরকম ব্যয় হয়, ততটুকু আমাদের পুণ্য কর্মগুলো ব্যয় হতে থাকে। এখন অনেকে চিন্তা করতে পারে, তাহলে বান্তে পুণ্য কর্মগুলো যদি সব ব্যয় হয়ে যায়, পরবর্তী জীবনের জন্য বা জন্ম জন্মান্তরের জন্য আমাদের পুণ্যগুলো কিভাবে সঞ্চয় হবে? তো এই কারণেই তো আমাদের প্রতিনিয়ত যে আমরা পুণ্য সঞ্চয় করতেছি, বেশি বেশি করে পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। যত আমাদের পুণ্য খরচ আছে, তার চেয়ে বেশি আমাদের যখন আমরা আয় করতে পারবো, তখন কিন্তু আমাদের সেই সম্পদ বা সেই ধন আমরা কি করতে, কিছু জমা করতে পারবো। অর্থাৎ আমরা প্রতি মাসে আমার 10,000 টাকা খাবার, চিকিৎসা, বাসস্থান, বাসা ভাড়া, তারপর খাবারের জন্য, পোশাক আশাকের জন্য, চিকিৎসার জন্য আমার প্রতি মাসে 10,000 টাকার প্রয়োজন। এখন আমি যদি 8,000 টাকা আয় করি, তাহলে আমি 2,000 টাকায় কার কাছ থেকে ধার নিব? ততরূপ আমাদের জীবনে পুণ্য কর্ম যত আমরা বেশি করব, তত আমরা ভালো থাকব, ভালো চলতে পারবো, আহ ভালো সম্মান পাবো, এবং জন্মান্তরেও আমরা সেই রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারবো। আর যে ব্যক্তি প্রতি মাসে 20,000 টাকা ইনকাম করে, কি করেন তিনি? 10,000 টাকা তার প্রতি মাসে আয় হয়, ব্যয় হয়। 20,000 টাকা আয় করে 10,000 টাকা তার সঞ্চয় থাকে। তদ্রূপ আমরাও যদি পুণ্য কর্মগুলো, পুণ্য পুণ্য বেশি বেশি করে পুণ্য কর্মগুলো করতে পারি, তাহলে কি হবে? আমাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম, চলাফেরা, থাকা, কথা বলা বা সবকিছু কাজে অকুশল কর্মগুলো ব্যয় হচ্ছে। সেই কুশল কর্ম ব্যয় হওয়ার পরে আমাদেরও একটা সঞ্চয় থাকবে। সেই সঞ্চয় দিয়ে আমরা পরবর্তী জীবন চক্রকে আমরা নির্ধারণ করব। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমাদের তাহলে জানতে হবে প্রতিনিয়ত আমরা যে ভালো থাকি, ঘুম থেকে উঠি, আহ সুস্থভাবে উঠতে পারি এবং ঘুমাতে পারি, ভালো পোশাক আশাক পরতে পারি, ভালো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়, জ্ঞানী মানুষের সাথে দেখা হয়, ভালো কথা শুনতে পারি, ভালোভাবে আমরা পথ চলতে পারি, শত্রু দ্বারা শত্রু থেকে আমরা মুক্তি থাকি, বা নানা রকমের যে অশুভ শক্তি বা নানা রকমের যে আহ সমস্যা থেকে আমরা সমাধান পাই, এগুলো সবই আমাদের কুশল কর্মের প্রভাব। সেটা হতে পারে পূর্ণ জন্মে অথবা বর্তমান জন্মে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, তাহলে আমরা বেঁচে আছি আমাদের পুণ্য কর্মের উপরে, অর্থাৎ কর্মের উপরে আমরা বেঁচে আছি। একটা মানুষ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তার কি কি প্রয়োজন? বাসস্থানের প্রয়োজন, খাবারের প্রয়োজন, চিকিৎসার প্রয়োজন। এই চার প্রকার যেহেতু আমাদের মৌলিক অধিকার, সেগুলো আমাদের কি দিয়ে গ্রহণ করতে হয়? অর্থ দিয়ে। এই অর্থটা কোথা থেকে আসে? কর্ম থেকে। এই কর্মভাগ মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চক্রটা কি হচ্ছে? অতিবাহিত হচ্ছে বা প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের বর্তমান জীবনকে যেরকম আমরা সুসাজিত করতেছি, পরবর্তী জীবনও আমাদের কুশল কর্মের মধ্যে দিয়ে সুসাজিত হবে, বা অকুশল কর্ম দিয়ে আমাদের এর থেকে নিম্নমানের আমাদের আমাদের সেই পথে যেতে হবে। বা কুশল কর্ম বেশি হয়ে গেলে তখন আমরা চার আপায়ে গিয়ে সেখানে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হবে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এখন কুশল কর্ম কিভাবে সঞ্চয় হয়?
যেভাবে আমি বললাম যে মাসে আমার 10,000 টাকা, 20,000 টাকা আয় আছে, 10,000 টাকা ব্যয় আছে, 10,000 টাকা আমি জমা করতে পারলাম। এটা কোথায় জমা থাকে? এই পূর্ণ কর্মগুলো, আমাদের যে আমরা প্রতিনিয়ত পূর্ণ কর্মগুলো আমরা যেগুলো করতেছি, এই পূর্ণ কর্মগুলো আমরা আমাদের জীবন দ্বারা আমাদের চিত্তে বা মধ্যে এই সঞ্চয়গুলো আহ জমা হয়ে থাকে। এখন চিত্ত সম্পর্কে, চিত্তটা আবার কি যদি জানতে চাই, চিত্তটা হচ্ছে মনের যে ইচ্ছা বা মন, এটাকে আমরা চিত্ত বলে থাকি। এখন আমাদের চিত্ত, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি বানতে, তাহলে আমাদের চিত্তটা তো তখন মরে যায়। তাহলে এই চিত্তের থেকে সেই কর্মগুলো আমাদের সাথে কিভাবে যাবে, বা কিভাবে এই কর্মগুলো আমাদের আহ আবার জীবন দ্বারায় তারা কাজ করবে, এরও অনেকে প্রশ্ন করে থাকে। তো আমাদের চিত্তটা সর্বদাই আমাদের সাথে থাকে না, চিত্তর মৃত্যু হয় না। চিত্তটা আহ তিনি আহ অনেক সময় বাইরে থাকে, অনেক সময় আমাদের সাথে থাকে, অনেক সময় আমাদের সাথে থাকে না। অনেক সময় তিনি নানা রকম ঘুরে ফুরে আহ বেরিয়ে থাকে। কারণ দেখেন, আমি এখানে ধ্যান করতেছি, আমার চিত্ত বা আমার মন অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করতেছে। আর রাত্রে ঘুমাইতেছি, স্বপ্ন দেখতেছি, আমি অনেক জায়গায় মানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, ঘুরতেছি, কথা বলতেছি, খাইতেছি। এই চিত্ত কিন্তু আমাদের সাথে তখন থাকে না। চিত্ত কিন্তু বাইরে তিনি তার মতো করে কাজ করতেছে। তো যারা ধ্যান করে বা ভাবনা করে, এরা কিন্তু চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিধায় তারা চিত্তকে যেভাবে পরিচালনা করে, চিত্ত সেভাবে থাকে। আর যারা ধ্যান করে না, তারা চিত্তকে ওপেন করে রাখে বা দরজা খুলে রাখে, তাদের সাথে চিত্ত তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বা থাকে না। ইচ্ছু তো সবসময় কি থাকে না, আমাদের সাথে থাকে না, বাইরে বাইরে ঘুরে বা বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। যেমন এখন আপনার ধর্ম দেশনা করতেছেন, চিন্তা করতেছেন আমার ছেলেটা এখনো আসলো না, রাত প্রায় 9টা ওভার হয়ে গেল, ছেলেটা কোথায় গেল? এই চিত্ত কিন্তু ছেলের কাছে চলে গেল। আর যখন আমি খাই, তখন কিন্তু চিত্ত আমার সাথে, খাবারের সাথে, খাবারের সাথে চিত্ত, তখন চিত্তটা কি, খাবারে চলে যায়, যে আমি খাইতেছি মাছের কাটা গলায় মানে বাজবে কিনা, বা গলায় বিঁধবে কিনা, গলায় বিঁধবে কিনা, সেই মাছের কাঁটাগুলো আমরা ছাড়াই চিত্তের মাধ্যমে, যে ভালো এই খাবারটা খুব সুস্বাদু হয়েছে, চিত্তের মাধ্যমে। আর যখন আমি কাজ করি, তখনও চিত্ত আমাদের সাথে কাজ করে। আবার অনেক সময় কি, আমরা বেখেয়াল হয়ে যায় বা অন আহ, মানসিকতা হয়ে যায়, সেটার দিকে খেয়াল থাকে না, তখন কিন্তু চিত্ত আমাদের সাথে থাকে না। অর্থাৎ আমি যখন খাই, তখন চিত্ত আমার সাথে খাবারের সাথে, খাবারের কাছে চিত্ত থাকে, খাবারের দিকে চিত্ত থাকে। আমি যখন লিখি, আমার চিত্ত লেখায় থাকে। আমি যখন চোখ দিয়ে দেখি, চিত্ত আমার সাথে কি করে, সেই চোখের মাধ্যমে চোখে থাকে। আমি যখন কানে শ্রবণ করি, চিত্ত আমার সেই কানে শ্রবণের মাধ্যমে থাকে। আর যে চিত্ত যদি না থাকে, সারাদিন ডাকলেও কিন্তু আমরা শুনতে পাই না। হয়তো শ্রবণটা তার কাছে যায়, কিন্তু সেটাকে তিনি কি করতে পারেন না, তার চিত্তের মাধ্যমে। ওইটা চিত্তটা আমাদের সাথে এভাবে সবসময় থাকে না, এই বিষয়টা আপনাদের রাখতে হবে। চিত্ত যদি আমাদের সাথে সবসময় থাকতো, তাহলে একজন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ হয়ে যায়, তাহলে সেই হার্টের মধ্যে যে একটা আমাদের হার্ট রয়েছে, সেই হার্টের মধ্যে যে চিত্ত থাকে, হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল, তাহলে তো তার জীবন চক্র সেখানেই থেমে যেত। কিন্তু থামে, থামে না তো। বুদ্ধ ধর্ম দর্শন যদি দেখি, সেই জীবন চক্র এখানে থামে না। অর্থাৎ সেই চিত্ত সেই তার হার্টের মধ্যে নেই, বা তার দেহের মধ্যে নেই। দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু চিত্তের মৃত্যু হয় না। এই চিত্তের মধ্যে আমাদের যে কুশল কর্মগুলো আমরা করি, এই চিত্তের মধ্যে আমরা সেই কুশল কর্ম যদি বেশি বেশি করে থাকি, আমাদের খরচ হওয়ার পরে যদি কুশল কর্মগুলো আমাদের থাকে, সেটা সেই চিত্তের মধ্যে প্রভাবিত হয় এবং চিত্ত নিয়ন্ত্রণ থাকে, চিত্ত সুস্থ থাকে, চিত্তের মধ্যে অকুশল কর্ম চিন্তা ভাবনা থেকে দূর হয়ে যায়। আর যত আমরা অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবো, কুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবো, যত আমরা অকুশল কর্ম করব, তত আমাদের চিত্তটা কি হবে, তত তারা বাইরে বাইরে ঘুরবে, বা তত সচ্ছল থাকবে, এবং তত তিনি অকুশল কর্মগুলো করার চিন্তা করবে। আর যত কুশল কর্মগুলা বেশি করব, তখন আমাদের চিত্ত অকুশল কর্মকে তত না ঢোকার জন্য, না আসার জন্য, না প্রবেশ করার জন্য তিনি তত বাধা দান করবে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমাদের চিত্ত আমাদের সাথে থাকে না, বা আমাদের অনেকে বলে যে হার্টের মধ্যে চিত্ত থাকে। আসলে হার্টের মধ্যে যে চিত্ত থাকে, তাহলে একজন হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল, তাহলে সেই চিত্তটা মরে যাওয়ার কথা ছিল, সেই চিত্তটা তো মরেনি। ধর্ম দর্শন অনুযায়ী যদি দেখি, সেই চিত্ত মরেনি, তার কর্ম অনুযায়ী তিনি আবার সেখানে প্রভাবিত হবে, বা সেই জীবন চক্রের মধ্যে তিনি প্রভাবিত হয়ে যাবে, কি প্রভাবিত হবে, তার চিত্তটা প্রভাবিত হয়ে যাবে। তো আমাদের
যে আমরা প্রতিনিয়ত যে কুশল কর্মগুলো করতেছি সেই কুশল কর্মগুলো প্রতিনিয়ত খরচ হইতেছে। তো যার কারণে আমাদের কুশল কর্মগুলো বেশি বেশি করে করতে হবে এবং সর্বদাই আমাদের কুশল কর্ম চিন্তা রাখতে হবে। সর্বদাই কুশল কর্মের দিকে আমাদের যে অঙ্গের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন কুশল কর্ম চিন্তা করে কুশল কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং আমাদের মন বা আমাদের চিত্ত, আমাদের যে শ্রবণ, এগুলো যেন সবসময় কুশল কর্ম করে থাকে। এই কুশল কর্মের মাধ্যমে আমাদের জীবন চক্রে আমরা সুখময় শান্তময় মঙ্গলময় জীবনের প্রতিফলন করতে পারবো বা বীজ বপন করতে পারবো। এছাড়া আমরা কুশল কর্ম ছাড়া আমাদের কোনো কর্মক্ষেত্র নেই। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমরা যে এই বর্তমান জীবনে আমরা চাকরি বাকরি করি, অর্থ সঞ্চয় করি, সেই অর্থ সঞ্চয় কি হবে? সেই অর্থ সঞ্চয় যখন আমার মৃত্যু হবে, আপনার মৃত্যু হবে, সেই অর্থ কিন্তু আপনার সাথে যাবে না, আপনার ছেলে মেয়েও আপনার সাথে যাবে না। সেই সঞ্চয়গুলো কিন্তু রয়ে যাবে। কারা ভোগ করবে? সেই অর্থ সম্পদ আর আপনার বা আপনাদের স্ত্রী, ছেলে মেয়ে বা স্বামী এরা ভোগ করবে। কিন্তু আমরা যে কুশল কর্মগুলো করব সেই কুশল কর্মের যে ফল সেগুলো কিন্তু আমাদের সাথেই যাবে এবং সেটা সেটার প্রভাবে আমাদের জন্মের যে জন্মচক্রটায় আমরা সেখানে নির্ধারণ করতে পারবো। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, তাহলে আমাদের সাথে কি যাবে? আমরা আসছি কি নিয়ে? কুশল কর্মের প্রভাবে আমরা আসছি। যখন আমরা চলে যাব তখনও আমরা কি নিয়ে চলে যাব? কুশল কর্ম বা অকুশল কর্ম দুইটি পাত্র নিয়ে আমরা চলে যাব। হয়তো আমরা যদি অকুশল কর্ম বেশি করে থাকি তাহলে অকুশল কর্মটাকে আমরা বস্তায় ভরে নিয়ে যাব সাথে করে। আমাদের ছেলে মেয়েও যাবে না, আমার ধন সম্পদও যাবে না, আমার আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শি কেউই আমার সাথে যাবে না। আমার সাথে কে যাবে? হয়তো কুশল কর্ম যাবে বা অকুশল কর্মের ভান্ডার আমার সাথে যাবে। কুশল কর্মের ভান্ডারটা যদি আমি কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারি বস্তায় ভরে, তাহলে আমার জন্মান্তরে আমি যে রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি সেই রূপে সুখময় শান্তিময় জীবন অধিকারী হতে পারবো। অর্থাৎ আপনার যখন চাকরি বাকরি করে অনেক অর্থ সম্পদ আপনি আহ করতে পারবেন, তখন আপনি এক জায়গায় গেলে সেখানে ইচ্ছা মতো আপনি ঘুমানোর জন্য হোটেলে থাকতে পারবেন। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি খেতে পারবেন, অর্থ আছে, খেতে পারবেন। আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘুরতে পারবেন, প্লেনে ভ্রমণ করা ইচ্ছা প্লেনে ভ্রমণ করতে পারবেন, গাড়িতে ভ্রমণ করা ইচ্ছা গাড়িতে ভ্রমণ করতে পারবেন, বা নৌপথে ভ্রমণ করা ইচ্ছা নৌপথে ভ্রমণ করতে পারবেন। কিন্তু অর্থ যখন থাকে না তখন কিন্তু তিনি কি করতে পারে না? তার ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারে না বা তার ইচ্ছা মতো তিনি ভ্রমণ করতে পারে না, সেখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। তদ্রূপ আমাদের জন্মান্তরে সুখ শান্তি আহ মঙ্গলময় জীবন পেতে হলে আমাদের কুশল কর্মগুলোকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। কুশল কর্মের ভান্ডার যদি থাকে, আমি আমার মতো জীবন চক্রে প্রভাবিত হয়ে কি করতে পারবো? ধর্ম দর্শনও পেতে পারি, মানবকুলে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারি, বা দেবকুলেও জন্মগ্রহণ করতে পারি। যেরূপই জন্মগ্রহণ করি না কেন সেরূপই আমার সুখ শান্তি মঙ্গল অধিকারী হব। তো এই কারণে আমাদের কি করতে হবে? সাধারণ প্রাণ উপাসক অভিষেক সর্বপ্রথমে আমাদের ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন, সংঘরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং এই ত্রিরত্নের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এই ত্রিরত্নের উপর এমন ভাবে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস এমন ভাবে রাখতে হবে যে আমার জীবনটা চলে যাবে, তারপরও এই তিন রত্নের উপর অবিশ্বাস বা অজ্ঞানতা আমরা কখনোই দেখাবো না বা কখনোই করব না বা কখনো অশ্রদ্ধা করব না। এইরূপ আপনাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে ত্রিরত্নের উপর। দ্বিতীয়ত, অন্তত পঞ্চশীলের মধ্যে আপনাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। পঞ্চশীলে পঞ্চশীলের মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্তত থাকতে হবে। তৃতীয়ত, দানময় শীলময় ভাবনাময় এই কর্মগুলো আপনাদেরকে করতে হবে। কারণ একটা মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরে আমাদের যেমন খাবারের প্রয়োজন, আবার পোশাক আশাকের প্রয়োজন, আবার বাসস্থানের প্রয়োজন, আবার চিকিৎসার প্রয়োজন। তো এই প্রয়োজনগুলো দিয়ে কুশল কর্মগুলোর মধ্যেও তদ্রূপ। অর্থাৎ একটি মানুষ জন্মগ্রহণ করার পরে তার যেমন পোশাকের প্রয়োজন, খাবারের প্রয়োজন, তদ্রূপ জন্মান্তরে আমাদের এই কুশল কর্মগুলো, যেমন ভাবনা যদি করি আমি, তাহলে ভাবনার মাধ্যমে কি হবে? জ্ঞান অর্জন করতে পারবো। আমি যদি আহ, দান করি, আহার দান করি, জন্মান্তরে আমি সেই আহার দানের ফল ভোগ করতে পারবো। আমি যদি চিবর দান করি, তা আমি জন্মান্তরে আমার পোশাক, যে পোশাক আশাক পরি, সেটা পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারবো। আমি যদি জল দান করি, জন্মান্তরে সেই জল দানের ফল ভোগ করতে পারবো। আমি যদি বিহার দান করি, জন্মান্তরে কি ভালো ভাবে থাকার বা ভালোভাবে যেন থাকতে পারি সেরকম থাকার জন্য ঘর বা বিল্ডিং যাই বলেন ওটার অধিকার হতে পারবো। তো এইভাবে
এই কুশল কর্মগুলো আমাদের করতে হবে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বা এই শীলময় কর্ম, তার ভাবনাময় কর্ম, এই কর্মগুলোই আমাদের প্রতিনিয়ত করতে হবে। শুধু 3 মাস বর্ষবরত সময় আমরা বিহারে যাই, অষ্টশীল পালন করি, আর বাকি মাসগুলো যদি আমরা না করি, পুণ্য তো সঞ্চয় হইতে প্রতিনিয়ত খরচ হইতেছে, তাহলে আপনার কাছে পুণ্য না থাকলে তখন কি হবে? আপনি নানা রকমের বিপদে পড়তে পারেন, নানা রকমের সমস্যায় পড়তে পারেন, নানা রকমের হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে পারেন, বা নানা রকমের চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়তে পারেন। বা অনেক সময় আমরা এরূপও দেখি যে এক একটি প্লেন পড়ে ছিল ইন্ডিয়াতে, সেখানে একজন মানুষ কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি অনেকে অনেকে বলে যে তাকে সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়েছেন, তাকে অমুকে বাঁচিয়েছেন, সঙ্গে বাঁচিয়েছেন। আসলে কিন্তু কিছুই না, তার কর্মই তাকে রক্ষা করেছেন। তিনি সেই কর্ম, তার প্রভাব ছিল বিদায় তিনি, সব মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তিনি বেঁচে গিয়েছেন। ততরূপ যদি আমাদের পুণ্য কর্ম থাকে, আমরা সকল ধরনের দুঃখ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো, সকল ধরনের আমরা অন্তরায় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো, সকল ধরনের আমরা কি বিপদ আপদ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো। আর যারা সব সময় বিপদের মধ্যে থাকেন, এদের পুণ্যকর্ম নেই বা পুণ্যকর্মের এখনো পুণ্যকর্ম করার, অনেকে চিন্তা করে যে পুণ্যকর্মগুলো তো আমি করতেছি, করার পরও তো আমি নানা রকমের সমস্যা পড়তেছি, এটা কেন মানতে? তাহলে আমি এটা বলবো যে পূর্ণজন্মের যে আপনার যে অকুশল কর্মগুলো রয়েছে, সেগুলার মানে ফল বা সেগুলার যে প্রভাব এখনো শেষ হয়নি। এই এই জীবনে যে কুশল কর্মগুলো করতেছেন, এটার ফল বা এটার প্রভাব এখন আপনার সাথে আসেনি, বা এটার প্রভাব এখন আপনি পাননি, বা এটার ফল আপনি এখনো গ্রহণ করতে পারেননি। তো এটা হতে পারে পূর্ণজন্মের অকুশল কর্মের কারণে অনেক সময় আমাদের এই দুঃখগুলো ভোগ করতে হয়, বা এই সমস্যা বা এই আহ সমস্যা সৃষ্টিগুলো হতে পারে। অনেক অনেক সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকারা রয়েছে, অনেক শীলবান এবং অনেক তিনি দানবান, ভাবনা করেন, এবং মহাজ্ঞানী, তারপরেও তিনি নানা রকমের সমস্যা তাদের হয়, নানা রকমের সমস্যা হয়ে যে জীবনটা জর্জরিত হয়ে যায়। এটা তার এই জীবনে কোন পূর্ণ কর্মগুলো তাকে মানে ফল দেওয়ার আগে বা তাকে প্রভাবিত করার আগে, ওই আগের জন্মে যেই তার অকুশল কর্মগুলো তাকে সেই ফল ভোগ করাচ্ছে, যার কারণে এগুলো হচ্ছে। তো যত আপনি সমস্যায় পড়বেন বা যত আপনি আহ উম, আহ, যে যে কারণে যে কোনো ধরনের অসুবিধায় পড়বেন বা যত ধরনের অন্তরায় পড়বেন, তত কুশল কর্ম করবেন, তত কুশল চিন্তা করবেন, তত কুশলময় জীবনযাপন করবেন, দেখবেন আপনি সেখান থেকে একদিন সমাধান পাবেন, বা সেখান থেকে আপনি একদিন মুক্তি লাভ করতে পারবেন। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আজকে অগোছালো ভাবে আমাদের প্রধান ধর্ম দেশক ভান্তে অনুপস্থিত থাকার কারণে এই কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আজকে আলোচনা করলাম। এর মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আমরা যদি ভিক্ষু হই না কেন, আমাদের মধ্যে ভুল হতে পারে, কারণ আমরা তো মহাকারণী তথাগত সম্মুখ বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানী, এবং তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ করার পরে ধর্ম দেশনা করেছিলেন, দান করেছিলেন। আমরা তো এখনো সেই পথে যেতে পারিনি, অর্হত অর্হত পথেও যেতে পারিনি। আমরাও এখন ধর্ম দর্শনের পথে, ধর্ম দর্শন করার পথে যদি আমরা বলি যে সরেও সরের মধ্যে আমরাও এখনো আছি, মানে শুরু আছি। তো আমাদের মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে, সেটাকে আপনারা কি করবেন, মাইনাস করে যেগুলা আপনার গ্রহণ করা উচিত বা গ্রহণ করলে ধর্ম দর্শনটা আমরা সঠিকভাবে পাবো, সেগুলো আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। কারণ বুদ্ধ বলেছেন যে আমি যাহা বলেছি বিদায় সেটাকে তোমরা গ্রহণ করো না, নিজের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়গুলোকে দেখবে, জানবে এবং সেটাকে গ্রহণ করবে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আজকে ধর্ম দেশনার মধ্যে এইটুকু আপনাদের মেসেজ দিতে চাই। আমাদের পূর্ণ কর্মগুলো প্রতিনিয়ত ব্যয় হচ্ছে বা খরচ হচ্ছে, এবং অকুশল কর্মগুলো আমাদের সঞ্চয় হচ্ছে। যার কারণে প্রতিনিয়ত আমাদের কুশল কর্মগুলো বেশি বেশি করে করতে হবে, এবং চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। চিত্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলে, চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমরা অকুশল কর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। এই কারণে আমাদের মেডিটেশন বা ভাবনা করতে হবে, এবং ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, এবং পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হবে। দানময়, শীলময়, ভাবনাময় জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই জীবনটাকে আমরা সার্থক করতে পারি। এই রূপ যেন সকলে আমরা আজকের এই ধর্ম দেশনা বা আলোচনার মধ্য থেকে এই শিক্ষাটুকু আমরা অর্জন করতে পারি। এটা বলে সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা ফেসবুক লাইভ, আইটি স্পেস, ইউটিউব এবং সরাসরি জুম প্রোগ্রামে যারা সংযুক্ত হয়েছেন, সকলের নিরোগ দীর্ঘায় কামনায় পুনরাশি দান করে আমার এই আজকের ক্ষুদ্র আলোচনা বা অগুছালো ভাবে আলোচনা এখানে আমি শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ। শুভরাত্রি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। খুব সুন্দর আজকে কর্ম সম্বন্ধে
ভান্তে বলছি। হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় দিদি। হ্যাঁ, স্বপ্না দিদি। হ্যাঁ দিদি, আপনি শুরু করুন দিদি। হ্যালো, হ্যালো, শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধা দিদি। দাদা কি শুরু করতাম? পানি স্বর্গ। পুণ্য পুণ্যদান উৎসর্গের কথা বলছেন আর কি দিদি। আপনি পূর্ণদান উৎসর্গ করুন। মমতা দি আমি করতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। সাধু 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 ভান্তে সংসারো দুঃখাতু মুসানাত্তায়া নির্বাণাং সাচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি কুশল কম্মানি সমুদায়িত্বা ইতাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো ইয়াতিনাং সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো এদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো Unname udakang batang ata ninang pavatati eva meva eto dinang te tenang pakapati yatha bari bahapura paripuranti sagarang eva meva eto dinang te tenang pakapati atta batassa ammehi sampadang punya sampadang sabbe deva sabbe naga sabbe yakka sabbe brahma अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया अगजा त्रासा बुम्बट्टा देव नागा मैदिका पुयन्तां अनुमोदित्वा शिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं Chirang rakhantu desanang, chirang rakhantu mang parang. Imena priya kammena mame bala sama gamo. Satang sama gamai hutu yaba nibbanang pachayu. Idang me danang, idang me punyang, idang me silang. Asaba kaya bahang hutu. Nirbanasa pachayu hutu babatu titatu sadhu. সাধু 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 সাধু। সাধু। সকল প্রাণী সুখী হোক, এখন দুঃখ আমরা ভারতের কলকাতা চলে যাচ্ছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় মমতা দিদি মহোদয়কে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে বাংলাদেশের বিষয়ের উপরে অভিমত প্রকাশ হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় মমতা দিদি, লাইনটা কোনো ডিসকানেক্ট হয়েছে। এখন আমরা ভারতের আবারও দিল্লি চলে যাচ্ছি আমাদের হ্যাঁ শ্রদ্ধেয় গীতা দিদির কাছে প্রতিদিন জন্য আজকে মমতা দি অভিমতের আসছে। উপরে যেন অভিমত প্রকাশ করার জন্য। শ্রদ্ধেয় গীতা দিদি, শোনা যাচ্ছে দিদি? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ভান্তে বন্দনা নেবেন। আমার আজকে অভিমত বলতে ভান্তে তো কর্ম সম্বন্ধে এত সুন্দরভাবে বোঝালেন, বললেন, আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নেই, আমি অভিমত প্রশ্ন কিছু করছি না। আর খুব ভালো লেগেছে, ভান্তেকে আমি বন্দনা জানাই। এই পর্যন্ত। সাধু সাধু সাধু। আমাদের মমতা দিদিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মিলনদা কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় মমতা দিদিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ভারতের দিল্লি থেকে আমাদের গোপা বড়ুয়া মহোদয়াকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। সাধু সাধু। সর্বপ্রথম আমি বুদ্ধকে বন্দনা জানাই, এরপর বন্দনা জানাই আমাদের ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তেকে। আর আজের ভান্তে, সঞ্চালক ভান্তে, ধর্মদেশ ভান্তে বলুন চাই, তো ওনার কর্মের ফল হিসাবে উনি যেই কথাগুলো বলেছেন, যে জ্ঞানগুলো দিয়েছেন সে সম্বন্ধে বলেছেন যা,
উনি খুবই ভালো বলেছেন, এমন কোনো কথা নেই কি উনি কোনো অযথা বলেছেন কিছু। তো যাই হবে হোক, ওনার যা কিছু, যা এটা আমি সারমর্মে পেলাম, সেটা হলো চেতনা সহ যা কিছু করা হয় তাহাই কর্ম। চেতনাবিহীন বা অনিচ্ছাকৃত যা করা হয় না, হ্যাঁ, তা মানে চেতনাবিহীন বা ইচ্ছাকৃত ভাবে যা করা হয় সেগুলো হচ্ছে অকুশল কর্ম। কর্ম হয় না সেটা, অর্থাৎ তো প্রত্যেকটি কর্মের ফল বা প্রতিক্রিয়া থাকে। বর্তমান কর্ম আগামী জন্মের কর্মফলের উপর নির্ভর করে। কুশল হোক বা অকুশল কর্ম হোক, ফল নির্ধারিত হয়ে থাকে। এর জন্য আমরাই দায়ী, বুদ্ধ বা অন্য কেউ নন। কুশল কর্ম হলো লোভ দেশ মোহ ব্যতীত যে কর্মগুলো করা হয় তাহাই হলো কুশল কর্ম। অকুশল কর্ম দ্বারা নানা প্রকার অভাব হয়ে থাকে বা দুঃখ থাকে জীবনে। চারি অপায়ে বা তির্যকুলেও জন্ম নিতে হয়, আর সেখান থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। কুশল কর্ম কোথায় থাকে? সেটা তো ব্যয় হয়ে যায়, তো সেটা সঞ্চয়ে থাকে পুণ্য কর্মের দ্বারা। বাঁচার জন্য আমরা যা পাই, থাকার ব্যবস্থা, পড়াশোনা, খাওয়া দাওয়া, চাকরি, এই সমস্ত কিছু কর্ম দ্বারাই হয়ে থাকে। এইভাবে কর্ম দ্বারাই ভবচক্র চলতে থাকে। আর চিত্তের মধ্যে থাকে কুশল কর্মফল। চিত্ত সব সময় সঙ্গে থাকে না, সাথে থাকে না। অতএব চিত্ত মানে কুশল কর্ম দ্বারা চিত্ত সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। এইভাবেই আমরা কুশল কর্ম করতে পারবো, এবং কুশল কর্ম দ্বারাই আমরা আমাদের ভালো জীবন ব্যতীত করতে পারবো। ভান্তেকে বন্দনা জানাই, এইটুকুন। উপস্থাপকের মাইক্রোফোন বন্ধ, এই কারণে সাউন্ড আসতেছে না। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি রাঙামাটির থেকে শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়কে অভিমত প্রকাশ করার জন্য। শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়। নমস্কার দাদা। আমি আজকের এই লাইভ এবং জুমে যারা আছেন, প্রথমে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিয়ত্নকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS এর আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড়বন্তের চরণে, এবং শ্রদ্ধা সহকারে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আজকের সদ্ধর্মদেশক এবং প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান সমন্বয়ক ITSS পেজের পূজনীয় ভান্তের চরণে। উনি অমূল্য দেশনা করেছেন আজকে, এবং শ্রদ্ধার সাথে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজে জুমে এবং লাইভে যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘ আছেন সবার চরণে আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাই ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক দাদা, যার বদান্যতায় আমরা আজকে অনেক বছর পর্যন্ত 5 বছরের অধিক এই যে ধর্ম শ্রবণের ধর্ম সুধা পানের সুযোগ হচ্ছে সবার, এবং ITSS এর সাথে সম্পৃক্ত শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা, শ্রদ্ধেয় আপনার কবির সিংহ দাদা সহ যা সবাইকে, কলা কৌশলে দেশে বিদেশে যারা ITSS পেজকে আপনার এতদিন পর্যন্ত চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে যারা আছেন লাইভে জুমে সকল দাদা দিদিদের শ্রদ্ধা এবং আমি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় ভান্তে, আজকে আমাদের এই প্রধান ধর্মদেশক ভান্তের অনুপস্থিতিতে আজকে সুন্দর একটা টপিকস নির্বাচন করে এতক্ষণ অমূল্য দেশনা করেছেন কর্মের বিপাকের উপর। কর্মের ক্রিয়া বা বিপাক যা বলি না কেন, পূজনীয় ভান্তে বর্ণনা করেছেন।
আসলে আমরা এই কর্মের উপরে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের আসলে আপনার দর্শনটা প্রতিষ্ঠিত, এটার উপরেই পূজনীয় মন্ত্রমূল্য দেশনা করেছেন আজকে। চেতনা সহকারে আমি যা লিখেছি একটু আমি পয়েন্ট আউট করি। চেতনা সহকারে কোনো কাজ হলো কর্ম, কুশল কর্মে কুশল ফল, আমি সামারাইজ করছি আর কি, অকুশল কর্মে অকুশল ফল নিহিত থাকে। যেমন আমরা কাউকে যদি কল করতে চাই, মোবাইল নম্বরে কল দিতে হয়, বিকাশে টাকা পাঠাতেও সে নির্দিষ্ট আপনার নম্বরের প্রয়োজন হয়। আমাদের আসলে টার্গেট থাকতে হবে পঞ্চশীল। আপনার কুশল কর্মের জন্য এখানে প্রধান আমাদের যেটা বলেছেন, পঞ্চশীলে পালন করতে হবে, ত্রিশরণ আচরণ আপন্ন হতে হবে। চেতনা সজ্ঞানের কাজ হলো কর্ম, অনিচ্ছাকৃতকে কর্ম বলা হয় না বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন অনুসারে। চেতনাবিহীন কাজ কর্ম নয়। এগুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিধারে কর্ম সম্পাদিত হয়। কর্ম মানুষকে পুনর্জন্মের চক্রে ধাবিত করে। অন্য ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সুখ দুঃখের আপনার দেয়, এই ধরনের বিশ্বাস করা হয়। সৃষ্টিকর্তা রক্ষা করে, সৃষ্টিকর্তা সুখ দেয়, সৃষ্টিকর্তা দুঃখ দেয়। আসলে বৌদ্ধ ধর্মের আপনার এই দর্শন অনুযায়ী কেউ কাউকে সুখও দিতে পারে না, দুঃখও দিতে পারে না। আমার নিজের আমার কর্ম আমাকে সুখ দুঃখে আমাকে আপনার ভবনও দিতে পারে, সবসময় আমরা সাঁতরাচ্ছি। বৌদ্ধ দর্শনে আপনার এটাই মেন কথা। আমাদের কাজে কর্মে আমাদেরকে কুশলে কুশল ধাবিত করে। কুশল কর্ম হ্যাঁ, লোভ দেশ মোহমুক্ত কাজ হচ্ছে কুশল কর্ম। লোভ লোভ দেশ মোহমুক্ত কর্ম হচ্ছে কুশল কর্ম। আর লোভ দেশ মোহ যুক্ত কর্ম হচ্ছে অকুশল কর্ম। অকুশল কর্মের ফলে অপায় গমন ফলে আমরা যেমন তির্যক প্রেত অসুর নরয় চারি অপায়ে গমন হতে পারে অকুশল কর্মের ফলে। যদি অকুশল কর্মের ফলে অপায় গমন হয়, সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই দুরূহ। তিনি বলেছেন আমাদের সর্বদা লোভ দেশ মোহমুক্ত রাখা উচিত, সবসময় আমাদের আপনার অপ্রমত্ত ভাবে বিচরণ করা উচিত। তিনি আমাদের এটা বলেছেন। কুশল কর্ম নির্বাণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। পুণ্যকর্ম কোথায় থাকে, আমাদের কিভাবে আজকে পূজনীয় আমাদের দেশনায় এই বৌদ্ধ ধর্মের একটা আসলে জটিল একটা তত্ত্ব, অত্যন্ত সহজভাবে বললো খুবই জটিল তত্ত্ব আমার কাছে এটা মনে হয়েছে। আমরা এই পূজনীয় মধ্যে এটা আলোকপাত করেছেন। আমাদের অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে, অর্থাৎ এই যে এটা সবার মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে থাকে, মানুষ মরে গেলে তাইলে আপনার আমার চিত্ত তো মরে যাচ্ছে এই ধরনের মনে করি আমরা। আর আসলে আমাদের কর্মগুলি কিন্তু মরে যায় না। আমাদের পূজনে আমাদের দেশনায় আমরা যেটা বুঝেছি, আমাদের এই নাম রূপ যেটা আমাদের নাম আর রূপ, নাম রূপ হচ্ছে আমাদের দেহটা, এই চার আপনার যে আলো বায়ু মাটি পানি চার গতে রূপ, আর নামটা হচ্ছে বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার বিজ্ঞান, এই চারটা। অর্থাৎ আমি যতটুকু বুঝেছি আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের রূপটা কিন্তু আপনার বিলীন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নামটা কিন্তু বিলীন হচ্ছে না। নাম এটা এই রূপের সাথে যায় না। আমাদের রূপটা কিন্তু আমাদের পুরা ফেলা হয় বা আপনার মাটিতে মাটির নিচে আপনার ইয়া করা হয়, কবরস্থ করা হয়, কিন্তু আপনার চিত্তের কখনো ধ্বংস সাধিত হয় না। পূজনীয় আমাদের বিভিন্ন আপনার দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরেছেন। যেমন আমরা যখন ঘুমাই আপনার স্বপ্ন দেখি, হার্ট অ্যাটাক করে, বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলি পূজনীয় মন্ত্রে চমৎকার ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমি যতটুকু বুঝেছি। প্রতিনিয়ত সেজন্য আমাদের কুশল কর্মগুলি করে যেতে হবে। আমরা কুশল ও কুশল যা করি না কেন, কুশল কর্মের ফলেও আমাদের আমরা যে ভালো খাচ্ছি আপনার আমরা আসলে এই যেটা বলা হয় আপনার আমাদের মৌলিক যে বিষয়গুলি, খাওয়া পড়া ঘুম আপনার লেখাপড়া অন্ন বস্ত্র বাসস্থান বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। এগুলির জন্য সবসময় আমাদের কুশল কর্মগুলি ব্যয় হচ্ছে। ভালো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে, ভালো চিন্তা করছি, ভালো খাচ্ছি, ভালো পোশাক করছি, ভালো জায়গায় আছি, বিভিন্ন কারণে আমাদের পুণ্যকর্মগুলি আমাদের ব্যয় হচ্ছে। সেজন্য আমাদের যদি আমাদের দেশের মধ্যে এটা বোঝানোর চেষ্টা আমি যতটুকু বুঝেছি, আপনার কারণ ইনকাম যদি 10,000 টাকা যদি ইনকাম হয়, উনি যদি 10,000 টাকা ব্যয় করে ফেলেন, তাহলে তো আপনার সঞ্চয় থাকছে না। অহরহ আমাদের কুশল কর্মগুলি ব্যয় হচ্ছে। সেজন্য আমাদের যাতে সঞ্চয় থাকে, সেজন্য আমাদের বেশি বেশি করে কুশল কর্ম সম্পাদন করা একান্ত উচিত। এবং সেই সঞ্চিত কুশল কর্মগুলি আমাদের মন বা চিত্তের মধ্যে থাকে। মৃত্যুর পরে আমাদের দেহটা রূপটা কিন্তু বিনষ্ট হবে, কিন্তু আপনাদের মনটা এটা আমরা রূপান্তরিত হয়ে অন্য আপনার প্রতিসন্ধি চিত্ত গ্রহণ করে আর কি। আমি যতটুকু বুঝেছি এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।
কুশল কর্মের সঞ্চয়, পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। সেজন্য আমাদের চিত্তে পুণ্য জমা থাকে। সেই জন্য পূজনীয় মন্ত্রী কিছু দিক এখানে তুলে ধরেছেন, যেমন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস। জীবন গেলেও ত্রিরত্নকে কখনো আমরা অশ্রদ্ধা করতে পারবো না, এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। ন্যূনতম পক্ষে পঞ্চশীলে আমাদের অধিষ্ঠিত হতে হবে। দানশীল ভাবনা, আমাদের প্রতিদিনকার কাজে দানশীল ভাবনা এগুলি আমাদের কুশল কর্মগুলি সম্পাদন করতে হবে। যেমন আমরা অনেক সময় বলা হয় কোনো মানুষ দুর্ঘটনায় বেঁচে যায়, মানে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হয়তো 10-20 জন মারা গেছে, কয়েকজন বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে কি হবে, কয়েকজন তাদের জন্ম জন্মান্তরের বা এই জন্ম বা অতীত জন্মে কুশল কর্মের ফলগুলি তাকে রক্ষা করেছে, এইভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। যাই পূজনীয় মন্ত্র যদিও বা অগোছালো ভাবে বলেছেন, এই বৌদ্ধ ধর্মের আপনার মেন যে একটা একটা জটিল বিষয়, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের কাজগুলি এগুলি কোথায় যায়, পুণ্য কোথায় সঞ্চিত থাকে, কিভাবে স্থানান্তরিত হয়, এইগুলি বোঝানোর জটিল তত্ত্বগুলি পূজনীয় মন্ত্রে সহজ ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আচ্ছা পূজনীয় মন্ত্র, আমার একটা প্রশ্ন, বিভিন্ন সময় এই বিভিন্ন মানুষ, অনেক শিক্ষিত মানুষ আমি বলতে শুনি আত্মার সদ্গতি কামনা করে। বৌদ্ধ ধর্ম তো আত্মা নাই, তাইলে আপনার আমাদের যে চিত্ত বা মন যেটা আপনার এই চেঞ্জ হচ্ছে মৃত্যুর পর, আমাদের রূপটা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের চিত্ত বা মনটা স্থানান্তরিত হয়ে প্রতিসন্ধি চিত্ত গ্রহণ করে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটাকে কি আত্মা বলা হচ্ছে অন্য ধর্মে, নাকি? একটু যদি পূজনীয় মন্ত্র আত্মা সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দিতেন। নতশিরে হ্যাঁ, বন্দনা আসলে এটা পূজা। সাধু সাধু অন্য ধর্মের এই চিত্ত কি ওরা আত্মা বলে থাকে আর কি। তো আসলে বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে মৃত্যুবরণের পরে পরলৌকিক সদ্গতি কামনায় পুণ্যরাশি দান করছি আমরা যদিও বলি, কিন্তু এটা কতটা গ্রহণযোগ্য যদি ধর্ম দর্শনটা আমরা দেখি, সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি মারা যায় তার চিত্ত যদি, চিত্তের, তিনি যে রূপে জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, তিনি যদি সাধু বা সাধু 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 বলে তিনি সেটাকে অনুমোদন করতে পারেন, তখন তিনি ওই, আপনি যেটা পূর্ণ করার পরে, অর্থাৎ আপনি একটা পূর্ণ করলেন, কি পূর্ণ, একটা কিছু দান দিলেন, দান করলেন, বিহারে পানি দান করলেন, অথবা কিছু খাবার আহার দান করলেন বা চিবর দান করলেন, করার পরে ওই পূর্ণ কর্মটা আপনি তার পারলৌকিক সদ্গতি কামনা দান করছেন। এখন তিনি মৃত্যুবরণ করার পরে তাকে দান করলেন। এখন ওই ব্যক্তি যে রূপে থাকে, তিনি ওই পুণ্য অর্জন করতে হলে তাকে সাধুবাদ দিয়ে ওই পুণ্যটাকে তিনি অনুমোদন করে নিতে হবে। এখন আমরা তো বলি থাকি এটা তার মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য, বা যে মারা গেছে তার যারা রয়ে যায় তাদেরকে আহ মানে সন্তুষ্টি করার জন্য, যে তার পারলৌকিক সদ্গতি কামনায় পুনরাশি দান করছি। মৃত্যুর পরে যে 1 মাস বা 1 বছরে যে অনুষ্ঠানগুলো করার পরে তার উদ্দেশ্যে যে পুণ্যদান গুলো করা হয়, এটা অনেক দূর হয়ে যায়। এটা যে তিনি পাবেন এটার কোনো সিকিউরিটি নাই। কারণ সিকিউরিটি নাই এই কারণেই, শুধু তিনি আহ আহ, যেটাকে আমরা আমাদের ধর্ম দর্শনে যেমন আমরা বলে থাকি আর কি, ওটাকে প্রেতরূপে বলে থাকি আর কি, প্রেতরূপে অর্থাৎ পরবর্তী প্রেত না কি যেন বলে ওটাকে, যারা আর কি অন্যের সহযোগিতা নিয়ে তিনি ওই জীবন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য তারা আত্মীয় স্বজন বা পাড়াপড়শি কাছে তিনি সহযোগিতা চান, এবং তারা ওই রূপে মানে খাবার যদি তাদের প্রয়োজন হয়, পানির প্রয়োজন হয়, বা পোশাক আশাক যদি প্রয়োজন হয়, তারা ভিক্ষু সঙ্গে স্বয়ং দান করলে তার আহার আহার স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে পাবে, পানি দান করলে তারা পানি খেতে পারবে, আম, এবং চিবর দান করলে তারা পোশাক পাবে। এইরূপে যদি তারা তাদের কাছে চেয়ে থাকে, চাওয়ার পরে তারা যদি দান করে, সেটাকে যদি তারা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করে, তখন তারা সেই জীবন থেকে মুক্তি লাভ করবে না। তারা সেই জীবনে কি পাবে, জীবনের তো একটা মানে সময়কাল থাকে, 60 বছর বা 80 বছর, 90 বছর মানুষের যেমন আয়ু থাকে, তো ওইরূপে সেরকম আয়ু থাকে। তারপরে সেখানে তিনি কি খেতে পারবে, পানি পান করতে পারবে, পোশাক আশাকে তিনি পরতে পারবে, এইরূপ আর কি। তো আমরা যেগুলা যে পুণ্য দান করি, বা যে আমরা বান্ধবদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রদান করি বা আশীর্বাদ চাই, আসলে এগুলা ততটা একটা প্রযোজ্য নয়, যেটা করার পরে হয়। একজন বান্দাকে আপনি বন্দনা দিলেন, বন্দনা কি এটা কুশল কর্ম না? এই কুশল কর্মের প্রভাবে আপনি তো এমনি আপনি সেই কুশল কর্মে ফল পেতেছে। বিহারে এসে আপনি বুদ্ধকে বন্দনা করলেন, আপনি কুশল কর্ম করলেন, সেটার ফল তো আপনি অবশ্যই পাবেন। কারণ ভান্তেকে যে বান্দে আশীর্বাদ করার পর ভান্তে যে বললো তুমি সুখী হও, মঙ্গল হও, এভাবে বলার পর যে আপনি সেটা ফল পাবেন, এটা কিন্তু না। আসলে একদম মানতে আপনার আমার কাছে চাইলেন, আমি কি করলাম আপনার মন সন্তুষ্ট করার জন্য আমি বললাম যে বসব, সুখী হোক, মঙ্গল হোক, আবার দীর্ঘায়ু হোক। আসলে এটার দ্বারা কোনো কিছু না, আপনি কি করলেন সেই কর্মের প্রভাবে আপনি সেই ফলটা ভোগ করতে পারবেন। তো আপনি যে আত্মার কথা বলেছেন, এটা অন্যান্য ধর্মের যে আমরা চিত্তের কথা বলি এটাকে আত্মা বলা হয়। আমাদের দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু আমাদের চিত্ত মৃত্যু হয় না। আপনি যেটা বলেন যে
আহ যে রূপ, আসলে রূপটা এভাবে বলা হয়েছে, বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে রূপের একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। রূপ শব্দটা অর্থ এটা পালি শব্দ, বা আমরা রূপা বলে থাকি আমাদের ধর্ম মানে রাখাইন ভাষায়। রূপা অর্থাৎ এটা, এটার বর্ণনা হচ্ছে এরকম যে রূপ শব্দটার অর্থ হচ্ছে মানে পরিবর্তন থেকে, পরিবর্তন থেকে রূপাকায়া শব্দটা আসছে। অর্থাৎ যে আমাদের পরিবর্তন, আমাদের যে রূপটা, আমাদের কিন্তু পরিবর্তন। আমরা ছোটবেলা কতটুকু ছোট ছিলাম, এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে বড় হলাম, আস্তে আস্তে আবার মাথার চুল সাদা হলো, কালো চুল সাদা হলো, চোখের দৃষ্টি কমে গেল, শরীরে বল কমে গেল। এইটা প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট কিন্তু আমাদের এই পরিবর্তনটা হচ্ছে, যেটা আমরা আমাদের দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, সেই দেহের পরিবর্তনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। দেখেন উপাসক, যে আমি ইন্দ্রবংশ, আমি তো হঠাৎ করে ইন্দ্রবংশ হইনি। আমার জন্মগ্রহণ করার পরে 20 বছর পরে আমি উপশব্দ গ্রহণ করলাম। 20 বছর আমাকে নানা রকমের যে আমার বাবা মা লালন পালন করেছেন, সেখানে নানা রকমের অসুখ বিসুখ হয়েছে। এই রূপের যে পরিবর্তন, তখন কতটুকু ছিলাম, এখন কত বড় হয়েছি, আহ এই রূপ যে পরিবর্তন, এটাকে রূপ বলে আর কি। এই পরিবর্তনের সমাপ্তি হয়, মানে শেষ হয়ে যায়, মৃত্যু হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের যে চিত্তটা রয়ে যায়, সেই চিত্তটা কখনো মৃত্যু হয় না। তো চিত্তের মাধ্যমে আমরা কুশল কর্ম অকুশল কর্ম বান্ডারে নিয়ে গিয়ে আমরা আবার সেই ভব চক্রের মধ্যে আমাদের প্রতিফলিত হয়, বা আমরা সেখানে আবার মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি, দেবলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারি, বা চার আপায়ে যেতে পারি। সেটা আমাদের কর্মের উপর নির্ভর করে। সেখানে আমাদের বুদ্ধ সঙ্গেও আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, বা আমার বাবা মা রক্ষা করতে পারবে না, আমার ধন সম্পদ রক্ষা করতে পারবে না। রক্ষা করতে পারে একমাত্র আপনার কুশল কর্ম দ্বারাই। আপনি সেখানে প্রভাবিত হতে পারেন, বা সেখান থেকে আপনি রক্ষা পেতে পারেন। এটাই ধর্ম দর্শন, আমাদের বুদ্ধ ধর্ম দর্শন আর কি। তো অনেকে এভাবে চিন্তা করে বাঁধে যে মহাজ্ঞানী তিনি, এবং তিনি অনেক শীলবান ব্যক্তি, তার পায়ের ধুলা নিলে আমি কি হয়ে যাব, সকল ধরনের দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো। এইরূপ যদি হতো, তাহলে আনন্দ তো বুদ্ধের একদম কাছে ছিল। তাহলে আনন্দ কেন সর্বপ্রথম তিনি অরহত ফল লাভ করতে পারেননি? তিনি বুদ্ধ তো আনন্দকে বলেছেন যে আনন্দ, তুমি আমাকে দেখে দেখে আনন্দ পেয়ে কিন্তু তুমি এই ধর্ম দর্শন করতে পারবে না, তুমি কি এই জন্মজরা দুঃখ থেকে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তুমি কাজ করো, তোমার কাজের মাধ্যমে, বা তুমি কর্ম করো, এই কর্মের মাধ্যমে কিন্তু তুমি এই পথে অবলম্বন করতে পারবে। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা, তারপরও আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে এগুলো আমরা করে থাকি, শিলবান বান্তি খুঁজি। শিলবান যারা রয়েছে তাদের কাছে গেলে মনে হয় কি জেনে পাবো। তো আবার যে সব পাপ ও কর্ম করার পরে শিশির মান্দির কাছে গিয়ে আমরা যে কিছু দান দিয়ে আসলে মনে হয় আমাদের পাপ কি হয়ে যাবে, মুছে যাবে। এটা ধর্ম দর্শন না, এটা হচ্ছে মিথ্যা দৃষ্টি। যারা সঠিক ধর্ম দর্শন জানে না, তারা এইরূপ কাজগুলো করে। আপনি দান করেন সেটা কোনো বিষয় না, কিন্তু আপনি যে অকুশল কর্ম ডেকে রাখার জন্য, কুশল কর্ম করার জন্য তাদের কাছে যাবেন, এটা ধর্ম দর্শন নয়। তো সাধারণ উপাসক উপাসিকা সর্বদাই আপনার চেষ্টা করবেন যাতে অকুশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখে, কুশল কর্মের মাধ্যমে আপনাদের জীবনকে সবসময় একটি কন্ট্রির মধ্যে মানে বন্ধ রাখার জন্য, কুশল কর্মের মধ্যে, যাতে এই কুশল কর্মের প্রভাবই আপনার জীবন চক্র হবে, এই কুশল কর্মে আপনার সঙ্গী হবে, এবং অকুশল কর্মে আপনার সঙ্গী হবে। আমিও যাব না, যতই ইন্দ্র বংশ বান্ধবের সাথে বা অন্যান্য মানুষের আপনার যতই ভালো সম্পর্ক থাকুক, কেউ রক্ষা করবে না। আপনার যদি ধন সম্পদ ভালো থাকুক, কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে আপনার কেঁদে কেঁদে মৃত্যুর পরে কোথায় এই সেই শ্মশান পর্যন্ত গিয়ে আপনাকে দিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু আপনার সাথে কেউ যাবে না, আর যাওয়ার মতো কোনো সিস্টেমও নেই। তো যার কারণে এই ধর্ম দর্শনের যে সঠিক পথ অবলম্বন, এগুলো আমাদের করতে হবে, এবং নিজেকে গঠন করার জন্য এই পথ অবলম্বন ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। ধন্যবাদ উপাসককে। বন্দে বন্দনা পূজনে বন্দে বন্দনা বন্দে। সাধু সাধু সাধু। আমাদের শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন আমাদের কুমিল্লার থেকে অভিমত প্রকাশ করবেন আইটিএস এর প্রাক্তন পণ্ডিত নিপেন বড়ুয়া মহোদয়কে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। মাইক মিউট।
আমি প্রথমে বন্দনা জানাই ত্রিলোক পূজ্য তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই, ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ আমাদের ITSS এর আশীর্বাদক বান্তেকে বন্দনা জানাই, আমাদের সমন্বয়ক, আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমাদের ইন্দ্র বংশবান থেকে বান্তে আজকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেশনা দিয়েছেন। আমি যদিও প্রথম থেকে ছিলাম না, আমি শেষ পর্যায়ে আসি যতটুকু বুঝলাম, এবং আমাদের দাদা দিদিদের অভিমত থেকে যতটুকু বুঝলাম তিনি কর্মফলের উপর তিনি দেশনা দিয়েছেন। যাই হোক, বান্তের দেশনা অত্যন্ত চমৎকার, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, এবং বিভিন্ন প্রশ্নের গ্রামের শ্যামল দাদার প্রশ্নের উত্তরও তিনি যথাযথভাবে দিয়েছেন বলে আমি মনে করি। যাই হোক, বান্তের যদি দেশনাটাকে আমি সংক্ষেপ করে বলতে চাই, আমার অভিমত হলো কৌশল কর্ম হলো 10 প্রকার: দানশীল ভাবনা, সেবা সম্মান, পুণ্যদান, পুণ্য অনুমোদন, ধর্ম শ্রবণ, ধর্ম উপদেশ এবং দৃষ্টি ঋজু কর্ম। এই হলো 10 প্রকার কুশল কর্ম। এই 10 প্রকার কুশলের মধ্যে দানকে যদি বলা হয়, দান সম্পর্কে যদি আমি 2 লাইনে বলি, দান হলো লোভের বিপরীত, অর্থাৎ যে লোভ বা তৃষ্ণা যে সর্বদুঃখের হেতু, সে হেতুর মূলের কুঠারাঘাত হলো এই দান। দান হলো 2 রকম: আমিষ দান, নিরামিষ দান। এবং আমিষ দান এই অর্থে যে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই যে এগুলো তৃষ্ণাযুক্ত, আর নিরামিষ দান হলো ওই তৃষ্ণাবিহীন দান হলো নিরামিষ দান। যদি ভাবনা সম্পর্কে বলি, ভাবনা 2 রকম। ভাবনার 2টি বিষয়, সেটা হলো আমাদের যে যে কুশল কর্মচিত্ত উৎপাদন এবং বর্ধন। এইটা হলো ভাবনা, 2টা বিষয়: কুশল চিত্তের উৎপাদন এবং কুশল চিত্তের বর্ধন। সেটাকে আমি যদি বলি, যদি আমাদের যদি সেদিকে নিয়ে যায়, অ্যাডজাস্টিং মার্কের দিকে, সেগুলো সম্যক প্রচেষ্টার দিকে চলে যেতে হয়। যাই হোক, এই চিত্তকে আমরা যদি সমাহিত করার জন্য এবং শক্তিশালী করার নাম হলো সমত ভাবনা। আর পঞ্চস্কন্ধ যে অনিত্য দুঃখ অনাত্মা, সেটার উৎপাদন হলো বিদর্শন ভাবনা। যাই হোক, আমি আরেকটা যদি ছোট করি, একটা বান্তের দেশনাটাকে ছোট করে আরেকটু ছোট করে যদি বলি, ধরুন আমাদের যদি তির্যক জুড়িতে অনেক প্রকার প্রাণী আছে, যেমন কুকুর। আমাদের যে বিহারে যে সমস্ত কুকুর থাকে, তাদের দানব গুণ বেশি ছিল, এই জন্য তারা তির্যকুলে আসছে, কিন্তু তাদের শীলগুণ ছিল না, ভাবনা গুণও ছিল না বলে তারা তির্যকুলে জন্ম হয়েছে। এখানে তাদের দানব গুণ থাকাতে তারা এখানে অন্তত বিভিন্ন রকমের খাবার বা থাকার সুবিধা পাচ্ছে। এমনি ভাবে যদি এই কুকুরটাই যদি আমাদের যে প্রতিরক্ষা বাহিনী হাতে পড়ে, তারা অনেক রকম, সেই কুকুরগুলো অনেক রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, অর্থাৎ তাদের দানগুণও কিছু ছিল, শীলগুণও কিছু ছিল বলে তারা বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। যাই হোক, ভান্তে আরেকটা কথা বলেছেন যে এই যে আমরা যে কুশল কর্ম করি, যে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করি, সেটা পরবর্তী জীবনে সেটা প্রতিচ্ছবি আকারে দেখা দেয়। যেমন আমি আজকে নিপেন হয়েছি, পূর্বজন্মের কর্মগুণে আমি আজকে নিপেন। এই পুণ্যকর্ম যদি আমি এখানে স্টপ করে দেই, আমার পরবর্তী জীবন আরো হয়তো নিচু কুলের দিকে চলে যাবে। এই জন্য বলছে ধর্মপদ বলছে, পুয়ঞ্চ পুরিষা করিয়া থেন পুনঃ তম্মি সন্দং করিয়াথ সুখু পুয়সু উচ্চ। অর্থাৎ আপনি যত পুণ্য কর্ম করবেন, তত আপনি পুনঃ সুখ লাভ করবেন। পুণ্য কর্ম একবার করে যদি স্টপ করে দেন, তাহলে আপনি কিন্তু যখন পুণ্য কর্মটার ফল ভোগ শেষ হয়ে যায়, তো তখন আপনাকে আবার অধোগতির দিকে চলে যেতে হবে। এই জন্যেই আমাদের পুণ্য কর্মগুলোকে অন্তত বানতে আরেকটা উদাহরণ দিয়েছেন যে তার ওই যে চিকিৎসার ব্যাপারে 20,000 ইনকাম করলে 10,000 খরচ করলে তার 10,000 মজুদ থাকে। এই জন্য পুণ্যকর্ম যদি সঞ্চয় করতে হয়, আমাদের সুখ ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে যদি আমরা লোকোত্তরের দিকে নাও যাই, যদি পুণ্যের ফল ভোগ করতে চাই, আমাদের পুণ্যকর্ম ভোগের চেয়ে বেশি পুণ্যকর্ম করতে হবে। তাহলে আমাদের ব্যালেন্সটার পাল্লাটা পুণ্যকর্ম সঞ্চয়ের দিকে, পুণ্যকর্ম সংরক্ষণের দিকে বেশি হয়ে যাবে। এই সংরক্ষণ আমরা এই অতিরিক্ত যে সংরক্ষণ করলাম, এই ফলটাই আমরা জনম জনম ভোগ করতে যাব, আমরা আর নিচে কুলের দিকে যাব না আশা করি। যাই হোক,
বান্তের আরেকটা যেটা ওই যে যে পুণ্য অনুমোদন বা পুণ্য কর্মটা যদি সম্পর্কে আমি একটু বলি। দেখেন, আমরা যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারণে অপায়েতে যায়, যেমন কেউ যদি আমরা যে বিভিন্ন শ্রাদ্ধ করি, সঙ্গদান করি, আমরা পুণ্য অনুমোদন করি, আহ, সেই পুণ্যগুলো পাবে কিনা, সেটা হলো যদি সেই প্রেতকুলে, আমি আবার বলি যদি প্রেতকুলে যায় এবং প্রেতকুলের যে ছয়টার প্রেত তার মধ্যে একটা যে প্রেতগুলো যায় পরদত্ত জীবী প্রেত, তখন তারাই এই পুণ্যটা পাবে। মনে রাখতে হবে যে প্রেত ছয় প্রকার প্রেতকুল আছে। প্রথম হলো বন্তশিক, ক্ষুৎপিপাসিক, কালকঞ্জিক, নির্ঝাম তৃষ্ণিক, পংশুপিচাস এবং ফরদত্তজীবী। এই একমাত্র ফরদত্তজীবী প্রেতকুলে যদি যায়, আমি যার উদ্দেশ্যে দান করছি তখন সেটা পাবে। অন্য প্রেতকুলে বা তীর্যকুলে, অসুরকুলে, নরককুলে গেলে তারা কিন্তু পাবে না। এই জন্য কিন্তু পাবে না যে আমি যে যে পুণ্য কর্মটা করলাম বা পুণ্য দান করলাম, অনুমোদন করলাম, সেটা সেটা তারা না পাইলেও সেটা আমাদের দিকে ফিরে আসবে, আমাদের ব্যাক টু ফ্যামিলিয়ান, অর্থাৎ যে যে পুণ্য পুণ্য দান করলো তার দিকে ফিরে আসবে। যাই হোক, আমার কথা ঠিক হয়েছে কিনা আমি জানি না, আমি যতটুকু বুঝলাম, যতটুকু জানি ততটুকু প্রকাশ করলাম। বান্তের কে বন্দনা। আমার যদি ভুল হয়ে থাকে বান্তে সেটা সংশোধন করে দিবেন আশা করি। বান্তের দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন ঢাকা থেকে আমাদের অমল বড়ুয়া মহোদয়। বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি কর্মফলের উপরে অভিমত প্রকাশ করার জন্য। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। আমাকে শোনা যাচ্ছে দাদা? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ দাদা। নমস্কার। আমি প্রথমে সধর্ম চিত্তে তথাগত সম্যক সমুদ্রের পাদমূলে নতশিরে বন্দনা জানাই। আমি নতশিরে বন্দনা জানাই আমাদের আইটিএস গ্রুপের শ্রদ্ধেয় আশীর্বাদক বান্তে দিকপাল মহাদেব বান্তের চরণে আমি শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা জানাই আমাদের আজকে সদ্ধর্মদেশক আইটিএস গ্রুপের প্রধান সমন্বয়কারী ইন্দ্রবংশস্থির বান্তের চরণে আমি শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা নিবেদন করি। নতশিরে বন্দনা নিবেদন করছি আমাদের আইটিএস গ্রুপের অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘের পাদমূলে এবং আমাদের এই আইটিএস গ্রুপের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা সহ উপস্থাপক প্রবীর সিংহ দাদা সহ অন্যান্য যারা আছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে, ইউটিউবে, ফেসবুকে বা এই জুম প্ল্যাটফর্মে আমি সকল দাদা দিদিদের শ্রদ্ধা চিত্তে নমস্কার জানাচ্ছি এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে আমাদের নির্ধারিত আজকের জুম প্ল্যাটফর্মে শ্রদ্ধেয় বান্তে উপস্থিত না থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আইটিএস গ্রুপের প্রধান সমন্বয়কারী শ্রদ্ধেয় বান্তে যে সদ্যনির্দেশনা করেছেন কর্মের বিভাগ বা কর্মফল সম্পর্কে, আমি বলবো খুবই চমৎকার এবং গোছালো ভাবে বান্তে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তো এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় দাদা দিদি, বিশেষ করে নৃপেন দাদা, আমার অগ্রজ শ্যামল বড়ুয়া দাদা সহ দিদিরা চমৎকার ভাবে বান্তে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি শুধু একটু অ্যাড করতে চাই, বিশেষ করে কর্মফল সম্পর্কে, বিশেষ করে আমাদের ধর্মপদের প্রথম দুইটি শ্লোকের গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। সেই দুইটি শ্লোকের আমি দুইটা বঙ্গানুবাদ করব। প্রথম শ্লোক অর্থাৎ অশুভ কর্মফল সমস্ত মানসিক অবস্থা বা ধর্মসমূহ মন দ্বারা পরিচালিত, মনই তাদের প্রধান এবং তারা মন থেকে উৎপন্ন। যদি কেউ দূষিত বা অপবিত্র মন নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে তবে দুঃখ তাকে অনুসরণ করে, যেমন গাড়ি বা চাকা বলদ বা গরুর পা অনুসরণ করে। আর দ্বিতীয় শ্লোকে, ধর্মপদের দ্বিতীয় শ্লোকে শুভ কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। আহ এটার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে সমস্ত মানসিক অবস্থা বা ধর্মসমূহ মন দ্বারা পরিচালিত, মনই তাদের প্রধান
এবং তারা মন থেকে উৎপন্ন। যদি কেউ পবিত্র বা শুদ্ধ মন নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, তবে সুখ তাকে অনুসরণ করে, যেমন তার অবিচ্ছিন্ন ছায়া। এই বিষয়গুলো বলা হয়েছে। আর বিশেষ করে আহ অঙ্গুত্তর নিকায়ে আহ বলা হয়েছে, অঙ্গুত্তর নিকায় নামক গ্রন্থে অর্থাৎ তথাগত সম্মুখ সমুদ্র বলেছেন, চেতনাহং বিক্ষোভে কম্মং বদামি, চেতয়িতা কম্মং করতি কায়ানো বাচায় মনসাপি। অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, চেতনাকেই অর্থাৎ ইচ্ছেকে আমি কর্ম বলি, কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায় বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে দেহ, বাক্য এবং মন দ্বারা সম্পাদিত ভালো মন্দ কাজই হলো কর্ম। কর্মের মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না। সেটা আমাদের আজকে সদ্ধর্ম দেশক বান্তে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আমাদের সামনে গোছালো ভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর বিশেষ করে ত্রিপিটকের মধ্যে শুদ্ধ পিটকে বিশেষ করে আহ আহ বিশেষ করে বলা হচ্ছে ত্রিপিটকের সূত্র পিটকের চতুরার্য সত্য, প্রতীত্য, সমুৎপাদ এবং কর্মবাদ সহ বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ত্বের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে মানুষের আয়ু, বর্ণ, ভোগ, ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান গরিমার পার্থক্যের কারণ হিসেবে কর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর অভিধম্ম পিটকে এটি মানে বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের গভীর দার্শনিক জ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা ধারণ করে। এখানে কর্মফল এবং পুনর্জন্মের তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেখানে আমাদের মন, বুদ্ধি, বিবেক এবং বিচারবোধ কোন পরিস্থিতিতে কিরকম আচরণ করে তার উল্লেখ আছে। আসলে বৌদ্ধ ধর্মে কর্মের শিক্ষার জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ সকল প্রকার পাপ বান্তে যেটা খুব সুন্দরভাবে দেশনা করেছেন, অকুশল কর্ম বর্জন করে ধর্মময় জীবনযাপন করা এবং কুশল কর্মের মাধ্যমে দুঃখহীন, বিশেষ করে নির্বাণ নির্বাণ প্রাপ্তি হওয়া, এটাই আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য। তো আমি আমি শ্রদ্ধেয় পূজনীয় ভান্তের কাছে একটা বিষয় জাস্ট জানার জন্য ভান্তে, এটা হচ্ছে সব কর্মের ফল কি সমানভাবে পরিণতি লাভ করতে পারে? অর্থাৎ আমরা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম করি সেগুলি কি বড় ফল দিতে পারে, নাকি আসলে এটা কোনো ব্যবধান বা পার্থক্য আছে বানতে, পূজনীয় বানতে, বন্দনা বানতে? সাধু সাধু সাধু। সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আপনি। আসলে পূর্ণ কর্ম ক্ষুদ্র বা বড় এরকম বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে আমরা পাইনি, কোথাও আছে কিনা এটা সঠিক বলতে পারি না। আহ সেই ক্ষুদ্র কর্মের মাধ্যমেও আপনি বড় ধরনের ফল পেতে পারেন, আবার ক্ষুদ্র কর্মের, অকুশল কর্মের কারণেও আপনার বড় ধরনের মানে সমস্যা পড়তে পারেন। এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পেয়েছি। এভাবে বলা হয়েছে যে যেমন বোধিবৃক্ষের যে বীজ রয়েছে, ছোট একটা বীজ, এই বীজ পরিমাণ নাকি যে পূর্ণ করলেও আহ সেই বোধি বৃক্ষের মতো বিশাল পূর্ণ মানে ফল পাওয়া যায়। আবার সেই বোধি বৃক্ষের মতো বিশাল যে কুশল কর্ম করার পরে তার মন অথবা তার চিত্ত যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে নাকি ওই বোধি বৃক্ষের যে ফলের যে ছোট একটা বীজের সমতুল্য তিনি কুশল কর্ম মানে পান না। অর্থাৎ তিনি কুশল কর্ম উদ্দেশ্য করেছিলেন, কিন্তু তার মন চিত্ত যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই ফলের মতো নাকি তিনি সেই মানে কুশল কর্মে প্রভাব বা ফল পাওয়া যায় না। তো সেখান থেকে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে কুশল কর্মের যে ছোট বড় বা ক্ষুদ্র এরকম কোনো নির্দিষ্ট পার্থক্য নেই। তবে এটা পার্থক্য রয়েছে, যেমন দানের মধ্যে যে উত্তম দান যেটাকে বলা হয়েছে, যেমন কঠিন জীবন দান করা, আবার বিহার বিহার দানের মধ্যে যেটা সীমাঘর যেটাকে আমরা সিং বলে থাকি, সেটা দান করা, এরকম মানে পার্থক্য দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ণ ক্ষেত্রে মধ্যে ওগুলো দেয়া নাই, দানের ক্ষেত্রে এগুলো রয়েছে, বা পাওনার ক্ষেত্রে যে শ্রেণী বিভাজন রয়েছে এগুলো রয়েছে। কিন্তু পূর্ণ ক্ষেত্রে ছোট পূর্ণ করলে যে ছোট ফল পাবো, বড় পূর্ণ করলে বড় ফল পাবো, এরকম আমরা আসলে আমার জানা মতে আমি এটা এখন পর্যন্ত দেখিনি। সাধু সাধু। বান্তের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা, পরম শ্রদ্ধা এবং আবারও বন্দনা জানাচ্ছি। আমি আসলে বান্তের যে আজকে তাৎক্ষণিক যে ধর্মদেশনা, অমূল্য দেশনা আমার কাছে বিশেষ করে অনেক মানে ভালো লেগেছে, এবং সেই জন্য বান্তের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন কামনা করে
আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভান্তের চরণতলে আমি নিবেদন করছি। এবং আবারও কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইটিএস গ্রুপের শ্রদ্ধেয় কলাকুশলী যারা আছেন, বিশেষ করে মিলন বড়ুয়া দাদা, মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা, তারপর আমাদের সুউপস্থাপক প্রবীর কুমার সিংহ দাদা সহ আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় দাদা দিদিদের আবারও আমার শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি শেষ করছি। ধন্যবাদ। সাধু 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 এবং দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই আজকে কুশল ও কুশল কাজে আজকে যারা অভিমত প্রকাশ করেছেন, কত যারা আমাদের আইটিএসএর যারা পরিবারের যারা ফলোয়ার আছে, তারা একটু করে হলেও জানতে পেরেছে। তার জন্য আমি দাদাদের কাছে আবারও কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। এখন আইটিএসএস এর উপদেষ্টা মৃদুল সিংহ মহোদয় অভিমত প্রকাশ করার জন্য বিনীত করছি। নমো তীরত্নায় সর্বাজ্ঞা তিলক পূজ্য মহাকারণী তথাগত সম্বুদ্ধ শরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি আইটিএসএস এর আশীর্বাদ ও বড়ভান্তে। আইটিএসএস এর প্রধান কর্ণধার, আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে, জুম লাইফে সংযুক্ত সকল সংঘ সমান সংঘ শরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। যে সকল সধর্মানুরাগী বুদ্ধের 84 ধর্ম স্কন্ধের মাধ্যমে স্বধর্ম জনিত কুশল কর্মে নিজেরাই আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতেছেন, প্রত্যেককে আইটিএসএস পক্ষ থেকে অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজকে প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে সুন্দরভাবে বুদ্ধের 84 ধর্ম স্কন্ধের মাধ্যমে ধর্মদান করেছেন। আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাত বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি এবং যা বিশেষভাবে নিজেদের আলোচনার প্রেক্ষিতে যা অবগত হয়নি তা আলোচনার মাধ্যমে ভান্তে আমাদেরকে ধর্মদান করেছেন। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরে দানময় শিলময় ভাবনাময় পুণ্য কুশল কর্ম দৃশ্য সকলের উদ্দেশ্যে দান করছি। সর্ব দানং ধর্ম দানং জিনাতি, সকল দানের সাথে ধর্ম দানে উত্তম। আমরা প্রতিনিয়তই নিরামিষ দানের মাধ্যমে আমরা নিজেদের চিত্ত পরিশুদ্ধতায় কুশল কর্ম করে থাকি। ভান্তে সুন্দরভাবে চিত্তের সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমাদের আইটিএসএস এর মধ্যে। আমরা ধর্মদান করেন আমাদের বড় দাদা শ্যামল বড় দাদার প্রশ্ন উত্তর এখানে আমাদের দাদা অন্যরাও। আমি আবারও প্রত্যেককেই প্রবণা উত্তর কঠিন জীবদানের শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানিয়ে প্রত্যেকে বুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হোক, এই পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে যাতে আমরা দুঃখ চিহ্নিত করে নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন করতে পারি, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। আমাদের শ্রদ্ধেয় মৃদুল সিংহ মহোদয়কে আমি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। আপনারা জানেন ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল সদ্ধর্ম স্টাডি 9 মে 2021 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত চলমান আছে। আমরা গত 3 নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো আইটিএসএস এর ডোনারদের অর্থায়নে, যিনি প্রধান বর্তী সজল কান্তি বড়ুয়া ও নীলিমা বড়ুয়ার অর্থায়নে আইটিএসএস পরিচালনায় দ্বিতীয়বারের মতন কঠিন শিবির দান করা হয়েছে। এর মাঝখানে আমাদের আইটিএসএস প্রোগ্রামটি কয়েকদিন বন্ধ থাকার জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যেন আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। আমাদের যিনি প্রতি বৃহস্পতিবারের ধর্ম আলোচনা ছিলেন, ধর্মদেশনা দান করতেন, উনি আমাদের ফ্রান্স মূর্তি বিহারের অধ্যক্ষ হিসাবে উনি ওইখানে অংশগ্রহণ করেছেন। তো ওনার সাথে আমাদের সাথে কথা হয়েছেন যে
কিছুদিনের মধ্যেই উনি আমাদের এখানে আবারও ধর্ম ঘোষণা করবেন। তো আমরা কয়েকটা দিন হয়তো আমাদের একটু শিডিউলটা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, হয়তো আজকে নিয়ে আসবেন কালকে নিয়ে আসবেন, হয়তো এটা নিয়ে একটু আমরা একটু সমস্যার মধ্যে আছি। অলরেডি কন্টিনিউরে চলবে। তো আপনারা আমাদেরকে একটু আশীর্বাদ করবেন। আর আপনাদেরকে একটু নিউজ দিতে যাচ্ছি, এই আগামী 22শে ডিসেম্বর থেকে এই 1লা জানুয়ারির 1 তারিখ পর্যন্ত আমাদের যিনি অভিধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা, আপনার সৌরভজি বান্তে মহোদয়ের এখানে ভাবনা চলবে। তো এখানে আপনারা সকলে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আর এখানে ভাবনা এবং আমাদের একটা সংবিধানের জন্য কিছু আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সকলকে। আর আমি বান্তের কাছে একটি জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, বান্তে কৌশল ও অকুশল কাজের মধ্যে যে আজকে আলোচনাটা করেছেন, সেটা আপনি আজ থেকে আরো 10টা 12টা পর্ব আপনি কুশল ও কৌশল কাজের নিয়েই আপনি ধর্ম আলোচনা করেছিলেন। তাই আমি বান্তের কাছে জানতে চাচ্ছি, আমরা যে আইটিএসএস যে এতগুলা কাজ করতেছি, এর মধ্যে আইটিএসএস এর কাছে আমাদের মহাকারণী বুদ্ধের রক্তকণিকা ধাতু পৌঁছে গেছেন। তা আমরা বিভিন্ন বিহারে আমরা এটা বিতরণ করব। তো এটা কোন কৌশল বা অকুশল কাজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পরে আমরা এই জিনিসগুলা পর পরে পাচ্ছি, বা একটার পর একটা আমরা এই বুদ্ধের ধাতুগুলো আমাদের কাছে আসতেছেন, এবং আগামী ডিসেম্বর মাসে আমাদের আরেকটি বুদ্ধ চলে আসতেছেন থাইল্যান্ড থেকে, যেটা আমরা কক্সবাজার মরিচাতে দান করব, সেটাও চলে আসতেছেন। তো এটা 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 কিসের জন্য আমরা এত জিনিসগুলো যে এখানে আনতে পারতেছি বাংলাদেশে, সেই বিষয় নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন বানতে, বন্দনা বানতে। সাধু সাধু সাধু। আসলে এই বিষয়গুলো যখন আমরা কুশল কর্ম, আগেই বলেছিলাম যে কুশল কর্মগুলো যখন আমরা করি, যখন একটি ব্যক্তি অকুশল কর্মকে বিরতি রেখে কুশল কর্মের মধ্যে তিনি নিয়োজিত থাকেন, তখন কিন্তু তার কুশল কর্ম করার জন্য নানা রকমের তার প্রভাব থাকে বা নানা রকমের সেই সুযোগগুলো সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আমরা এখানে ধর্মদেশনা দানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলাম। সেই ধর্মদেশনার পাশাপাশি সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকারা উৎসাহিত হয়ে আমরা কি করলাম, ত্রিপিটক দান করলাম। সেটা একটা পুণ্য কর্ম আমরা অর্জন করতে পেরেছি। এবং ত্রিপিটক দানের মধ্য থেকে আবার বিভিন্ন ভ্রান্তে অসুস্থ বান্ধবদেরকে সেখানে ওষুধ কেনার জন্য বা চিকিৎসা করার জন্য আর্থিকভাবে সহযোগিতা করলাম। এবং সেখান থেকে আবার কি হলো, কোনো বিহারে যে বিহার নতুন ভাবে বা যে পুরান বিহারগুলো যে সংশোধন করার জন্য সেভাবে আমরা অর্থ দান করেছি। বা কোনো কোনো বিহারে ভান্তেদেরকে স্বয়ং জন্য আর্থিক সহযোগিতা বা চাল দান করা। যে এই কুশল কর্মে গুলো যে আমরা প্রথম কিন্তু আমরা শুধু ধর্মদেশনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম। তা ধর্মদেশনা কুশল কর্ম অর্জন করার পরে আমাদের যে পরবর্তীতে মানে সেক্টর বাই সেক্টর যে কুশল কর্মগুলো আমরা সঞ্চয় করতে পেরেছি। অর্থাৎ কুশল কর্মচিত্ত যদি আমরা থাকি, আমাদের কুশল কর্মগুলো আমাদেরকে প্রভাবিত করে কুশল কর্মের দিকে নিয়ে যেতে। অর্থাৎ যখন আমরা স্রোত, যে নদীতে স্রোত থাকে, যখন স্রোতের দিকে আমরা বেশে যেতে চাই, তখন কিন্তু শুধু নিজে বেশে থাকলে হয় স্রোতে এমনি টেনে নিয়ে যায়। আবার স্রোতের বিপদ দিকে যখন আমরা যেতে চাই, তখন কিন্তু গায়ের জোরেও সেখানে কি করতে পারি না, স্রোতের বিপরীতে অনেক সময় আমরা যেতে পারি না। তো ততরূপ পূর্ণ কর্মগুলো আমরা করতেছি বিদায় পূর্ণ কর্ম করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছে। আর সেই সুযোগগুলো আমরা গ্রহণ করছি এবং সেই পূর্ণ কর্মগুলো আমরা করার সুযোগ পাচ্ছি। এই কারণে বুদ্ধের ধাতু আমরা হাতে মানে পেয়েছি বা পেতে যাচ্ছি। তারপর বিভিন্ন আহ উপাসক উপাসিকার মাধ্যমে বুদ্ধের প্রতিবিম্বগুলো আমরা দেশে এনে বিহারগুলোতে আমরা দান করার সুযোগ পাচ্ছি। এটা কুশল কর্মের মাধ্যমে হচ্ছে। এখন কুশল কর্ম যদি আমরা শুরু না করি, তাহলে সেই কুশল কর্মের ফল বা সেই কুশল কর্মের ক্ষেত বা বাগান কিভাবে পরিপূর্ণ হবে? এখন একটা ধান ক্ষেত আমরা চাষ করব, ধান দিব, সেখানে ধান ক্ষেত চাষ করতে হবে। চাষ না করলে সেখানে তো বীজ ফালানো কোনো সম্ভবই না। শক্ত মাটিতে আর বীজ হবে না। তো আমরা সেই ক্ষেতটা কি করলাম, সুন্দরভাবে আমরা চাষাবাদ করলাম।
সুন্দরভাবে চাষাবাদ করে মাটি নরম করলাম। এরপরে কি সেখানে ধান বুনলাম। ধান বোনার পরে সেই ধানকে রক্ষণাবেক্ষণ করলাম, যাতে পোকামাকড় বা অন্য কিছু খেয়ে ফেলতে না পারে সেটাকে দেখলাম। এইভাবে যত্ন করার পরে সেখানে কি হলো, ধান হলো। সেই ধান আমরা সে চাল হিসাবে খাবার জন্য আমরা উপযোগী করতে পারলাম। কিন্তু সে ততটুক এই পূর্ণ কর্মগুলো আমরা আস্তে আস্তে আমরা পূর্ণ করার জন্য আমরা একটা ক্ষেত্র তৈরি করলাম, কি একটা প্ল্যাটফর্ম, জুম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলাম। সেখানে কি সর্বপ্রথম আমরা ধর্ম দেশনা বা ধর্ম আলোচনা শুরু করলাম। আমরা কি করলাম, সেই ক্ষেতটা তৈরি করলাম। তারপরে আমরা চিন্তা করলাম যে এই ক্ষেত এইভাবে রাখা যাবে না, এখানে তো আরো পূর্ণ যে গাছগুলো আমাদের রোপণ করতে হবে। তাহলে কি করা যায়, সেখানে মাটি নরম করলাম। মাটি নরম করে সেখানে আমরা কি বীজগুলো বপন করলাম, সেখানে দানময় বীজগুলো বপন করলাম, ভাবনাময় বীজগুলো বপন করলাম। এইভাবে বুদ্ধের যে প্রতিবিম্ব, বুদ্ধের যে ধাতু, এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে বা আমাদের এই পূর্ণ ক্ষেত্র কিন্তু পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে বা হয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু পূর্ণ কর্মের কারণে। পূর্ণ কর্ম না করলে এগুলো হয় না। আপনি যদি বসে থাকতেন, যদি জুম প্ল্যাটফর্মটা শুরু না করতেন, আপনাকে কে দান করার সুযোগ করে দিত? যে বিহারে বিভিন্ন বিহারে ত্রিপিটক দান করার জন্য, মিলন বাবু আপনি একটু দান করেন, আপনাকে কেউ বলতো? কেউ বলতো না। আমিও বলতাম না, বা আমাকেও বলতেন না, বা আপনাকেও বলতেন না। এই পূর্ণ কর্মগুলো আমরা করতেছি বিদায় মানুষ আমাদেরকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, এই পূর্ণ কর্মের কারণে। মিলন বাবু আগে কোথায় ছিল, আর এখন সবাই আপনাকে জানে বা চিনে, বা এখানে যারা প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয় সবাই জানে। ভিক্ষু সংঘের সাথে আপনার ভালো ওঠা বসা রয়েছে। ভিক্ষু সংঘের সাথে আপনি কিভাবে ভালো করে মানে ভান্তিদের সাথে কথা বলবেন, সেই বিষয়গুলো জেনেছেন। আমি যতটুকু জানি, সর্বপ্রথম আমাদের উপাসক মিলন বাবু যখন সংযুক্ত হয়, ভান্তিদের সাথে কিভাবে কথা বলবেন, এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে, দাদা, ভাই, এরকম কথাগুলো তার মধ্যে মিসিং হয়ে যায়। তো এখন মিলন বাবু যেভাবে কথা বলতেছে, বা আমাদের উপাসক উপাসিকারা প্রথম প্রথম যেভাবে আহ বান্ধবীদের সাথে আচার আচরণ বা কথা বলে, অনেক সময় বান্ধবীদেরকে, যেটা সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে, ওইভাবেই কথা বলা শুরু করেছিল আমাদের যারা প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়েছিল। তো সেগুলো ভান্তিরা সংশোধন করে দিয়েছেন। এখন সবসময় ভান্তে ভান্তি বলে কথা বলে। আহ, তারপরে পূর্ণ কর্মগুলো যেভাবে আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে, এটা শুধু পূর্ণ কর্ম ক্ষেত্র তৈরি করার কারণে। না হলে মিলন বাবু কোথায়, আমি কোথায়, আরেকজন কোথায়, কে কার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকতো, বা কাকে কি বিশ্বাস করে ত্রিপিটক দান করা, বিহারে বিহার তৈরি করার জন্য বিহার আর্থিক সহযোগিতা করা, এবং ভিক্ষু সংঘ চিকিৎসার জন্য দান করা, কার কথায় কি দান করবে? মিলন বাবু ফোন করলে আমি বললাম যে ঠিক আছে বাবা, মিলন বাবু মানতে অসুস্থ, তাহলে দেখি কি করা যায়। আমি এইভাবে বলে হয়তো তাকে সন্তুষ্ট করতাম, বা না চিন্তা করতাম যে মিলন বাবুকে দিয়ে দিলে উনি কেন বান্দের কাছে না দিয়ে খেয়ে ফেলে। যখন মানুষ আপনার এই কর্মক্ষেত্র গুলো দেখলো, যে পূর্ণ কর্ম কতটা, তখন তাদের মধ্যে একটা মৈত্রী দান হলো, মৈত্রী আপনার প্রতি পোষণ করলো। এরপরে আস্তে 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 সকলে বিশ্বাস করে আপনাকে দান করতেছে, এবং আপনি সেই কাজগুলো করার সুযোগ পাচ্ছেন। এটা একমাত্র পূর্ণ কর্মের কারণে। এই পূর্ণ কর্ম না করলে এগুলো হয় না। আর যখন আপনি খারাপ কাজ করতে যাবেন, তখন কিন্তু আপনি খারাপ কাজের দিকে আপনাকে ধাবিত করে নিয়ে যাবে। খারাপ মানুষের সাথে দেখা হবে। খারাপ মানুষরা, আজকে আপনি চুরি করলেন, কালকে ডাকাতি করার জন্য আপনাকে উৎসাহিত করবে। ডাকাতি করার পরে আপনি সেখানে সাকসেস হলে আরো এর চেয়ে বড় ধরনের অকুশল কর্ম করা, মানুষ খুন করার দিকে আপনাকে প্রভাবিত করবে। এটা এই স্রোতের আম, বিপরীত এবং দিকের দিকে চলার মতো আমাদের পূর্ণ কর্মগুলো আমাদেরকে এগুলো উৎসাহিত করে। তো আপনাকে জানতে হবে, পূর্ণ কর্ম আমার সাথে আসি বিদায়, পূর্ণ কর্ম আমি করতেছি বিদায় আমাকে পূর্ণ কর্ম করার সুযোগ ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে। আর যদি আমি কুশল কর্ম করতাম, অকুশলের মধ্যে থাকতাম, তাহলে আমাকে অকুশল কর্মের মধ্যে আমাকে প্রভাবিত করতো। এইটুকু বিশ্বাস আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে, এবং এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এটা প্রমাণিত হচ্ছে। তো ধন্যবাদ আমাদের মিলন বাবুকে। সাধু সাধু। এখন পূজনীয় ভান্তে আশীর্বাদের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান সমাপন হবে। বন্দনা ভান্তে। হ্যাঁ, আমাদের মিলন বাবু আর কিছু বলবেন আপনার? সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় বান্তে কে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানটা আজকের মতন এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য। বন্দনা বান্তে। আহ, সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন। এবং আজকের ধর্ম দেশনার বিষয়ে আমাদের উপাসক, আহ, যেমন আমাদের যে এখানে ধর্ম দেশনা দান করেন আমাদের যে উপাসকরা, তারাও খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। যেগুলো আমি মিসিং করেছি সেই বিষয়গুলো তারা উত্থাপন করেছেন। যে নিপেন বড়ুয়া বলেন যে একটি কুকুর, আসলে এগুলো সত্য। যে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তার দানময়
পুণ্য রয়েছে বিধায় তিনি সে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর বিহারে এসে তিনি অনেক সুযোগ সুবিধা দান মানে সুযোগ পাচ্ছে। আসলে দান মানে আমরা যে দান করি দানের মধ্যে ধনী হওয়া যায়, ধনবান হওয়া যায়, জ্ঞান না থাকলে ধর্ম দর্শন পাওয়া যায় না। যার কারণে আমাদের ধর্ম দর্শন পেতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো আচরণে পরিণত করতে হবে। এবং আরেকটা বিষয়ে যেটা রয়েছে যে আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে, যদি ধর্ম দর্শনকে আবার ফিরে পেতে চান তাহলে সেই ধর্ম দর্শনকে ফিরে পাওয়ার জন্য ধর্মের পথ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে। এখন অনেকে আছে না, আহ ধর্মকে বিশ্বাস না করলেও তারা কি বিহারের পুণ্য কাজ করার জন্য বা 50 জন মানুষকে বিহারে উপাসক উপাসিকাকে বিহার আহার দান করবে, তিনি দান করে দিয়ে গেছেন 50,000 বা 20,000, যে আপনি এই ভান্তেদেরকে দান করিয়েন, কিন্তু দান করলেন তিনি কিন্তু বিশ্বাস করলেন না, বা ধর্ম অনুযায়ী তিনি পঞ্চশীল পালন করেন না, ভাবনা করেন না যে এই বিষয়গুলো, তারপরেও তিনি দান করার ফল তিনি পাবেন। ওই যে বললেন আমরা নিপেন বাবু, যেটা যে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করার পরে তিনি ওই ফলটা ভোগ করবেন, কিন্তু তার মধ্যে যে বিশ্বাস ছিল না বা ধর্মের দর্শন ছিল না, তার কারণে তিনি পরবর্তী জীবনে ধর্ম দর্শন করতে পারেনি এবং পরবর্তী জীবনে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করার সুযোগ তার মধ্যে নেই। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা আমরা প্রতিনিয়ত এখানে পুণ্য সঞ্চয় করছি, পুণ্য কাজগুলো করছি, যার কারণে আমরা আবার পুনরায় পুণ্য কাজগুলো করার সুযোগ পাচ্ছি। তো এইটুকু আমরা বিশ্বাস রেখে সকল সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা আমরা যেন প্রতিটা মিনিট প্রতিটা সেকেন্ডের মধ্যে নিজের চিত্তকে আমরা পুণ্য কর্মে সঞ্চয়িত পুণ্য কর্ম করার জন্য উৎসাহিত রাখি, পুণ্য কর্মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখি। সবসময় অকুশল কর্ম যেন আমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়, সেটা আমার মুখের ভাষায় হোক বা আমার আচার আচরণে হোক বা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হোক বা আমার চোখের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ, কান, হাত যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে হোক বা আমার বাক্যের মাধ্যমে হোক, সবসময় সজাগ চিত্তে আমাদের কথা বলা, আচার আচরণ, একে অপরের সাথে ওঠা বসা সবকিছু যেন আমরা খেয়াল রাখি। তাহলে আমরা অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে আমরা কুশল কর্মে প্রভাবিত হতে পারবো। শুধু বিহারে গিয়ে বা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে নয়, সব সময় আপনার ঘরে থাকলেও বা বাসায় থাকলেও বা চাকরি ক্ষেত্রে থাকলেও সবসময় নিজেকে সংযত রাখবেন কথা বলার সময় বা তাদের সাথে আকার ইঙ্গিতে যে আচরণ করার সময়, যে আমার মাধ্যমে আমার কথার মাধ্যমে কি কষ্ট পেলো কিনা, আমার চোখের দৃষ্টি যে খারাপ দৃষ্টিতে আমি দেখলাম কিনা, আমি যে শ্রবণ করলাম এটা খারাপ কিছু শ্রবণ করলাম কিনা, আমি যে কথাটা বললাম বাক্যে আচরণ করলাম এটা খারাপ কিছু আচরণ করলাম কিনা, প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট যেন আমরা এইভাবে সজাগ চিত্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখি, তাহলে আমরা অকুশল কর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং কুশল কর্মে নিজেকে প্রভাবিত করতে পারবো। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আপনাদের সকলের দীর্ঘায়ু কামনায় পুনরাশি দান করে এবং আজকের মতো আমরা এখানে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করছি। তো আগামীকাল আবার দেখা হবে। আপনারা সকলে সংযুক্ত থাকবেন, ধর্ম দেশনা শ্রবণ করবেন, নিজেকে সধর্মে আলো আলোকিত করবেন, সে আলো অন্তত নিজের পরিবারকে দান করবেন, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত রেখে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। সাধু 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 সাধু। জুমটা আমার থেকে ট্রান্সফার দিয়ে দেন, একটু কথা বলবো আর কি আমরা, লাইট অফ করলে। আমাকে হুঁশ দিলে হবে বানতে।